في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم، ويحشرنا في زمرتهم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ثم الفاتحة إلى سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام حسن بن علي والإمام حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعليهما السلام، وإلى إمامنا الأعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه، وإلى سادات المؤلفين، وإلى جميع الأولياء والصالحين في جميع أقطار الأرض من مشارقها إلى مغاربها، أصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وبأن الله يعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ثم الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيد ولد عدنان، وإلى حضرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن والاه بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل عليه، 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 اللهم صل عليه،
اللهم صل عليه 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 اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berkumpul pada pagi ini. Kita sambung kembali bacaan Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wa Talaqqi pada fasal pada menyatakan tentang pemilihan ilmu, guru dan teman. Mulakanlah ilmumu dengan Al-Quran, bukan sekadar baca tapi hafazan. Sunnah para salaf jangan diabaikan, setelahnya barulah menghafaz matan. Ini adalah sunnah yang sepatutnya dilakukan oleh para penuntut ilmu, iaitu memulakan pengajian ilmunya dengan Al-Quran. Ini membetulkan lisannya, membetulkan bacaannya, kerana Al-Quran adalah kalamullah. Dan yang memulakan dengan Al-Quran, yang pertama, selain daripada membetulkan lisannya, selain itu juga memasukkan nur, cahaya ke dalam hatinya pada permulaan talab, permulaan pengajian. Yang ni yang ditinggalkan oleh kebanyakan di kalangan penuntut ilmu. Mereka sibuk dengan ilmu, tetapi mereka terlupa dengan Al-Quranul Karim. Maksud terlupa bukan dengan bacaan, tapi tidak menghafal Al-Quranul Karim. Al-asafis syadid, kerana sistem kita tidak disusun untuk memulakan dengan hafalan terlebih dahulu. Sepatutnya dimulakan dengan hafalan Al-Quran terlebih dahulu. Jadi anak-anak kecil sepatutnya dihafazkan dengan Al-Quran, kemudian baru diberikan pendidikan dengan pendidikan yang lebih tinggi dalam agama ataupun dalam apa bidang sekalipun. Jadi yang ni nak kena orang panggil apa, keterlibatan daripada semua, bukan hanya mak tahfiz saja sebenarnya. Naknya ni sistem pendidikan pada zaman dulu macam tu, dimulakan dengan Al-Quran, halaqah Al-Quran ada di setiap tempat, bukan hanya untuk membaca. Masyarakat Melayu kita lebih kepada bacaan. Hantar anak pergi mengaji Al-Quran dengan guru hanya sekadar bacaan, bukan untuk dihafal. Dan kalau budak tersebut mula pada umur 3 tahun, 4 tahun, yang bila ketika dia mula boleh bercakap tu, dia mula membaca Al-Quran dan kemudian dihafalkan sekali Al-Quran. Maksudnya ada kutab di kampung tersebut. Maksudnya sepatutnya kita kena ada idea di setiap kampung ada kutab. Kutab macam di Mesir pada zaman dulu ada syekh kutab. Syekh kutab ni dia hafiz, yang dia duduk dalam rumah dia menunggu anak murid datang hafal Quran. Tu je. Dan dulu kutab pada zaman dahulu dia ada tambahan, ada sekat mengaji juga dengan ilmu hisab yang asas. Kemudian membaca secara asas dan sebagainya. Ada. Cuma sekarang ni tempat tersebut diambil oleh sekolah-sekolah rendah yang dah buat tu, tak apalah, khair. Cuma tidak ditambah dengan tambahan pengajian hafazan Al-Quran. Dan hafazan Quran di tempat kita ni biasanya dihantar anak-anak umur 13 tahun. Dan kemudian tak sempat habis Quran, dah berhenti untuk nak ambil SPM dan sebagainya. Kerana dia ada periksa macam-macam. SPM lah. Kemudian SPM PMR. PMR UPSR. Lah ni ada PT3 pula, macam-macam lah. Pening budak-budak. Banyak sangat periksa lah. Kali PT3 tu dia tak guna apa pun. Untuk cari kerja setakat ni tak ada guna PT3 tu. Ada orang nak guna kerja, dia kata cukup untuk
nak guna kerja ni, sijil SPR pun, UPSR pun cukup dah. Korang boleh jadi pegawai apa-apa kan, sebab dapat 5A. Tak ada guna apa pun. Hanya sekadar untuk nak tahu dah cerdik tak cerdik, boleh masuk sekolah menengah selama penuh ke tak. Hak tu je. Ya. Tapi lupa dengan Quran. Quran lupa. Lepas tu buat pula MRSM ada tahfiz. Hak tu lagi rosak. Sebab budak tak hafal Quran pun. Daripada 800 orang pelajar tahfiz, ada 2 orang yang hafal Quran. Tu bukan berjaya orang panggil. Tu orang panggil melepaskan batuk di tangga. Seronok. Nak bagi kata ada tahfiz dalam masa sama mengaji sains. Dan ni semua tak berjaya pun sebenarnya. Walaupun dia kata ada hafalan habis budak hafal Quran. Tak, sebenarnya hafal saya tak ingat pun. Suruh ulang balik tak ingat. Seperti pelajar yang duduk di tahfiz. Betul-betul. Mana boleh campur aduk. Mengaji sains, mengaji apa semua sekali, umur pun dah besar dah. Tiba-tiba nak mengapai pula Quran waktu tu. Ni kalau genius betul, tak apa lah. Tak ada otak bukannya Imam Syafi'i pun. Otak PE kampung dia. Ya. Lepas tu suruh buat macam tu. Pening pula. Habis. Jadi tak boleh untuk nak fokus dan tak boleh untuk dia nak buat perkara yang tidak dilakukan oleh salaf yang terdahulu. Kutab ini, dia bukan anak-anak murid yang budak-budak ni duduk di kutab. Kan dia duduk asrama, tak. Duduk di rumah masing-masing. Cuma pergi hafal Quran dekat guru, balik duduk di rumah dengan mak ayah. Hafal tak lama pun. Mungkin duduk di kutab dalam 1 jam. Tu pun sementara nak tunggu giliran dia untuk hafal dengan syekh, dia akan hafal dulu dengan kawan-kawan dia. Kemudian balik rumah. Balik rumah, duduk di rumah lebih lama daripada duduk di kutab tu. Sebab umur kanak-kanak daripada 7 tahun sampai umur 12 tahun tu sebenarnya umur dia dengan keluarga dia. Tak boleh dipisahkan daripada keluarga sepatutnya. Dia akan kurang kasih sayang nanti. 7 tahun sampai 12 tahun. Betul dah sistem di negara kita ni 13 tahun baru ada asrama. Walaupun saya dulu pun duduk asrama awal, umur 10 tahun dah duduk asrama. Sekolah di Panglima Awang dekat dengan Naku Nambur. Ada asrama itu asrama desa dia panggil. Itu sekolah ada asrama di Kedah ni ada berapa sekolah ya. Jadi sepatutnya bagi anak-anak waktu tu 7 tahun dan walidnya sampai umur 12 tahun. Ini umur duduk dengan keluarga. Dan kalaulah di setiap kampung tadi ada kutab, tempat hafalan Quran, dan anak-anak di kampung tersebut dihantar untuk hafal Quran kepada guru Quran tersebut, dan balik rumah main dan sebagainya. Kemudian lambat pun tak apa. Kerana budak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun ni otaknya fresh untuk nak hafal. Sebab tu sistem hafazan bermula pada waktu tersebut. Kalau nak mula hafal pada waktu tu, bukan masuk pondok umur 17 tahun disibukkan dengan hafal. Tak kena waktu tu. Tu bukan waktu dia dah. Waktu pada ketika tu waktu untuk dia ambil manfaat. Waktu untuk dia memahamkan kembali hafalan dia yang dia hafal pada ketika kecil. Kita nak kena ubah sistem tu, tapi tu dah nak mengubah sistem ni yang paling susah sekali dalam dunia. Sebab ada jadi doktrin dah. Umur darjah 1 mesti masuk sekolah rendah. Masuk sekolah rendah pula balik kerja sekolah lebih banyak daripada budak universiti. Betul tak betul? Padahal kalau kata tengok sistem di Ireland, saya tengok ada dokumentari dia buat kenapa Ireland tempat yang paling maju dalam pengajian, mengalahkan US, mengalahkan UK. Ireland tinggi, dia punya peratus pelajar yang berjaya. Kawan ni pergi ke Ireland, mana dia tanya dekat guru di Ireland, apa dia rahsia anak-anak di Ireland ni berjaya dalam pelajaran. Dia kata, kok bagi kerja sekolah banyak ke apa semua. Tak, dia kata. Mengaji hanya berapa jam, 4 ke 5 jam saja di sekolah. Dia kata. Kemudian 4-5 jam saja, dia kata. Ke 3 jam kalau tak silap saya. Sikit sangat pengajian di sekolah. Kemudian kerja sekolah macam mana? Kerja sekolah tak ada. Tak ada kerja sekolah. Balik rumah tak ada kerja sekolah. Diharamkan kerja sekolah di rumah. Oh, macam tu. Dia kata pelik ni, dia kata. Patutnya bawa kerja sekolah, baru cerdik. Dia tak ada, bukan tu cerdik. Tu jadi paksaan sebenarnya kepada pelajar. Dia terpaksa jadi cerdik. Dia kata habis tu, selepas kelas buat apa? Selepas pengajian. Lepas pengajian dia kata buat kerja apa yang dia pun nak buat. Yang minat muzik, main muzik. Yang minat dengan komputer, main komputer. Ikut suka mereka dengan minat yang mereka minat. Jadi dengan sebab tu, rupa-rupanya pelajar ni jadi seronok ke sekolah. Sebab dia tak ada tekanan. Dia seronok.
Dia pergi sekolah tu dengan kegembiraan dia kata. Tiap-tiap hari duk tunggu nak pergi sekolah sebab 3 jam, 4 jam ya. Bukan lama mana pun. Lepas tu di sekolah pun bukan semua pengajian. Main pun banyak. Tapi lebih main kepada apa ni yang berbentuk pendidikan. Kalau jumpa benda apa-apa dekat taman, sagi balik ke kelas, terangkan apa yang dia tengok di taman tu dalam bentuk pendidikan. Lepas tu guru akan terangkan lebih pada amali. Rupanya tu yang menyebabkan kejayaan kepada mereka, kepada pihak tersebut. Sebab tu apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kata sistem pendidikan kita ini diubah kepada yang sedemikian, insya-Allah akan jadi comel. Nah, padahal ada contoh dah, tapi dah kita tetap dengan perkara yang sama, doktrin yang sama, menyebabkan kita tidak apa ni panggil apa, mampu untuk melakukan sedemikian. Ya. Oh, dan cuba Nukman mana Nukman? Soleh pergi nampak. Ni tak apa. Ni ada timbalan saya. Mekor ni apa? Ke depan. Pergi rapat pintu lagi keluar ikon. Ini orang kampung. Duduk depan rumah, duduk depan. Baik. Jadi di sini tengok sunnah para salaf jangan diabaikan, setelahnya barulah menghafaz matan. Jadi setelah menghafal Al-Quran barulah dihafalkan matan. Kalau kita boleh mula di tempat kita contohnya. Tu saya suka kalau kata khususnya orang perempuan lah, ustazah-ustazah. Pergi ambil sistem macam mana nak menghafalkan anak-anak dengan Al-Quran, kan? Ada sistem dia. Macam di kampung tempat Muhammad dengan Aisyah mengaji dulu di Mansyah Badawi tu, gurunya semua perempuan yang ajak budak-budak. Dia terima daripada umur 2 tahun setengah sampai umur 7 tahun, 8 tahun. Tapi Muhammad yang paling tua. Dia umur 8 tahun dah waktu tu, 9 tahun dah baru nak masuk. Dia orang punya sistem, maksudnya umur 2 tahun setengah sampai umur 7 tahun tu untuk hafal Quran, 2 tahun setengah ataupun 3 tahun sampai umur 4 tahun, setahun tempoh untuk belajar baca. Dia akan ajak sistem macam mana nak baca cepat. Kemudian daripada umur 5, 6, 7 tahun, 3 tahun tu hafalan. Setiap hari pergi untuk hafal. Kelas berapa jam? 4 jam ya, tak banyak. Kecuali umur dah besar sikit, waktu tu kelas tu dia akan tambah sikit. Dia akan ada sampai waktu asar kelas dia. Untuk hafal saja. Dan tu sebelum masuk ke sekolah. Tak masuk sekolah rendah lagi. Masuk sekolah rendah umur 7 tahun. Baru masuk KJ1. Kalau kita di Malaysia ni, darjah 1. Maknanya, kalau budak-budak ni ikut sistem sebelum darjah 1 tu, kan? Macam kita di sini ni ada pasti, ada tadika apa semua sekali tu kan. Tapi bagus juga sistem tu, dia ajak adab, dia ajak apa ni, doa-doa, cara solat dan sebagainya. Dalam beberapa jam tersebut, kalau ditambah 1 lagi jam ada hafalan, ada, saya tahu di pasti sebahagian ada hafalan. Tapi dia tidak target hafal 30 juzuk. Dia target kata cara lekeh-lekeh tak apalah, boleh surah Al-Mulk, Sajdah, boleh. Pada budak tu boleh. Lebih daripada tu lagi boleh. Ya. Dan waktu tu umur budak tidak perlu lagi dengan ilmu matematik, ilmu apa ni, kalau bahasa tak ada masalah, bahasa Inggeris ke bahasa Tamil ke ikut suka dia. Ya. Kalau dia minat bahasa Cina ke, dia nak mengaji, tak ada masalah. Tapi kalau kata dengan hafalan waktu tu, kalau kata ditumpu dengan baik, insya-Allah budak boleh saja hafal. Dan saya tanya guru-guru yang ustazah-ustazah yang mengajak tu, ada 100 orang ustazah yang mengajak di Darul Quran tempat Muhammad mengaji tu, hafal Quran tak depa? Tak. So, ustazah bukan hafal Quran pun. Tapi dia boleh bagi orang hafal Quran. Jadi apa ni, budak-budak berjaya kebanyakannya hafal Quran. Kebanyakannya. Kalau paling tak banyak pun 18 juzuk. Boleh hafal. Umur 7 tahun tu dah 18, 19 juzuk. Tu kalau hak lambat lah tu. Kalau hak cepat memang laju lagi lah. Umur 7 tahun tu dah habis. Bukan setakat Quran, Alfiyah Ibnu Malik, Syatibiyah 1000 bait hafal, 2000 bait hafal. Dan Alfiyah 3 bulan je hafal. Tak lama. 3 bulan habis Alfiyah. Laju lah tu. Dia ada namuzaj, dia ada contoh-contoh budak-budak tu yang boleh hafal tadi. Dan saya sendiri pergi test.
Budak-budak dia tarik, panggil, kemudian kita test, suruh baca tengok. Buka ayat Quran muka surat berapa pun boleh baca. Tanya pula duduk kat belah mana, boleh bagi tahu. Ayat tu duduk di atas ke, duduk di bawah ke, duduk di tengah ke, duduk belah kiri ke, belah kanan ke, tahu semua. Kenapa? Kerana otak dia putus stick. Kerana waktu tu dia tak ada syaghal apa. Dia tak ada nak kena fikir, nak kena kerja. Budak kecil umur 7 tahun nak fikir kerja apa? Kerja dia nak main je. Dan dia tak fikir budak tu nak menikah. Kalau dia tengok pun kawan-kawan dia kat sekolah tu tak ada perasaan apa pun. Perasaan dia perasaan kawan-kawan dia. Umur 13 tahun. Suara sedap sikit ya. Dia duduk post dalam Instagram lah. Menyanyi tak habis-habis. Ya. Sikit-sikit main darbuka. Sikit-sikit menyanyi. Sikit-sikit suara macam kera ya. Seronok nak bagi orang like ramai. Kenapa jadi macam tu? Sebab umur dia waktu tu dia dah mula dah nak kena tengok orang, nak pujian orang. Seronok ketika tu dengan apa ni, orang yang bukan orang panggil apa, jantina dia. Normal, budak normal. Kan? Macam tu. Sebab tu sistem zaman dulu pada zaman sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abi Darda, sahabat yang ditugaskan untuk menjaga halaqah Quran. Dan hebatnya Sayyidina Abi Darda, dia duduk atas kerusi besar. Dalam kisah disebutkan dalam tarikh, beliau duduk di atas kerusi besar. Anak-anak ni ada lebih kurang dalam 10 orang, 20 orang yang hadir keliling beliau, duduk dalam halaqah, sistem halaqah macam tu. Kemudian semuanya membaca bacaan masing-masing. Dan Sayyidina Abi Darda boleh tegak setiap daripada bacaan kanak-kanak tersebut dengan semua bacaan yang berbeza. Ini dipanggil sistem yang dah mati dah. Hatta di Al-Azhar pun tak ada sistem ni. Sistem ni masih ada lagi, kata sebahagian ulama, di Shinqit. Shinqit masih ada. Tok guru duduk, anak murid 20 orang, 10 orang, 10 ke 20 orang, kesemuanya baca bacaan masing-masing. Orang ni baca surah Baqarah, orang ni baca surah An-Nisa, orang ni mungkin dia hafal surah juzuk 30 yang belakang sekali. Dan suara macam mana boleh bayang? Orang budak-budak ketika hafal, bunyi suara macam lebah. Tapi apa yang berlaku? Guru tadi boleh dengar semua sekali. Guru tu boleh dengar semua bacaan. Dan dia boleh tegak mana-mana kesilapan yang dilakukan oleh murid ketika bacaan tersebut, ketika hafalan tadi. Ini sistem yang ajib. Dan ini sistem warisan. Guru tadi memang betul-betul menguasai Al-Quran. Dia boleh dengar tu, tahu ni salah, ni jadi salah. Tengok tu betul-betul. Sayyidina Abi Darda macam tu. Sahabat Nabi SAW. Jadi apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ni waktu ketika kami bincang nak buat Al-Azhar Thani, saya Ustaz Hairul semua kan, kita nak tubuhkan Al-Azhar Thani, nak bawa sistem Al-Azhar Al-Sharif yang di Kampung Gajah tu, kat Perak tu kan. Memang kita akan buat lah tu buat juga, tapi saya buat dulu di sini. Tapi saya akan tumpu di sini lah. Sana tu Ustaz Hairul lah yang akan uruskan tu. Kita duk bincang pelajar mana kita nak ambil, siapa yang kita nak ambil kan? Apa sistem yang kita nak kena buat sebagainya. Maka saya beri cadangan macam tu. Saya kata kalau betul kita nak keluarkan hasil daripada kita sebiji daripada mula, nak buat daripada mula dengan Quran dulu. Dia budak-budak ni dia dahulukan dengan Quran. Maknanya kita nak mula dia dengan apa? Dengan kampung masing-masing. Adik pergi kat mama adik. Pergi kat mama. Ya, dia pergi kat mama. Pergi kat mama. Pergi kat tepi tu. Pergi. Boleh? Tak boleh? Ha? Tak boleh. Okey. Duduk. Kita kena mula kita dulu lah maksudnya. Orang buat di kampung kita dulu. Tapi masalah dia orang kampung nak hantar kedak tu ya. Kampung pun macam-macam juga. Kemansyah Badawi tu, satu kampung bagi sokongan. Semua anak-anak yang budak-budak, anak-anak mereka akan hantar di sekolah tu. Mesti hantar. Mesti hantar. Macam mana tak jadi? Dah semua mesti hantar. Ni buat Mak Tafi yang duk hantar orang luar. Anak orang kampung tak ada. Dia seronok anak dia duk merempit lagi. Kalau ustaz tegur anak dia merempit tu, marah bukan main lagi. Tegur anak kami. Anak kami tak buat apa pun. Tak buat apa kepala otak dia apa. Lepas tu masuk rumah orang. Curi pisang orang. Jadi sokongan tu kurang. Sokongan tu kurang daripada masyarakat setempat sendiri. Orang lain duk hantar.
Tapi kalau cuba buat macam tu, maksud di kampung tu orang main hantar menghafal Quran balik rumah. Terus duduk di sekolah, tak ada asrama. Asrama tak ada. Ada bangunan untuk hafal Quran je. Itu budak-budak main duduk menghafal balik. Sistem macam sebenarnya boleh upgrade je sebenarnya. Dah ada pasti. Dah ada tadika. Ada dah sistem tu. Upgradekan saja. Upgrade dengan apa? Tambah hissah hafazan. Hafazan bukan surah, hafazan Quran. Bukan hafaz surah Sajdah je. Dia duk fikir anak tu nak kena jadi tu imam surah Sajdah pagi Jumaat. Dia baca surah Al-Mulk, dia baca Waqi'ah apa semua tak. Kena hafal pada belakang. Baqarah. Kemudian next juzuk 29, juzuk 28, kemudian masuk pula ke depan. Juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3. Kena buat macam tu. Naknya kita sendiri yang duk rasa budak tak boleh. Budak boleh. Yang tak boleh tu ustazah tu. Ustazah kata teruk, saya tak boleh hafal. Memang tak boleh pun. Nak kena fikir anak hang lagi, keluarga lagi, suami lagi. Nak hafal macam mana? Hafalkan pada anak-anak. So tiap-tiap hari tu kena ada satu kelas, duduk, anak tu duduk menghafal. Tapi syarat dia mesti boleh baca dulu. Kalau dia baca dengan betul, tajwid dia betul, hafal. Itu tak lama pun, setahun ya. Budak-budak ni laju, cepat pada kita yang kita gambarkan. Kalau kita boleh buat yang tu, insya-Allah khair. Tapi itu natamanna kita berkeinginan dengan perkara tersebut. Dia tak boleh lagi lepas ni ambil budak je tingkatan 2 baru nak hafal Quran. Habis UPSR baru nak hafal Quran. Kalau mula daripada umur 6 tahun, daripada umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dia tak ada alasan dah lepas ni anak dia kata nak ambil UPSR, nak kena ambil PMR, SPM, tak ada alasan dah. Yang jadi masalah di setiap mak tahfiz yang diadu oleh para guru, anak-anak murid kerja keluar nak ambil SPM. Dan macam mana kita nak hadapi masalah tersebut? Tak boleh nak langkah. Sebab apa? Sebab dia ada keluarga. Mak ayah dia duk fikir macam-macam kat anak dia. Takut anak dia tak boleh nak makan nanti. Takut anak dia pepak rumput-rumput kata. Sebab hafal Quran saja dia takut pepak rumput. Sebab dalam jiwa mak dia pun lebih kurang tu, dunia lebih banyak daripada apa yang dihantar kat anak dia ke tahfiz tadi ni. Tak tahu bila seronok ikut. Dia syok tengok orang pakai hafal Quran, dia pun hantar jugalah anak dia. Anak tak habis lagi dengan SPM nak masuk dah. Dah umur dia tingkatan 1. Tingkatan 1 bukan dia duk fikir nak hafal Quran saja. Fikir macam-macam dah. Kawan dia pergi sekolah asrama penuh. Dia duk mak tahfiz. Balik pula kawan-kawan tengok macam dengan kemah Dia Allah sarungan. Kain pelekat, gajah duduk. Itu pakai lekeh-lekeh gitu lah. Dia sendiri duk berasa yang tu lah kali. Dia ada perasaan dah waktu tu. Duk banding dengan kawan dia waktu tu. Tapi kalau umur dah 1, dah 2, dah 2 dah. Umur 4 tahun, 5 tahun, agak-agak dia nak ni ke? Dia nak bincang bab-bab tu. Tak ada bincang. Dia akan tumpu dengan tumpuan tersebut. InsyaAllah kita doa moga-moga akan berjaya perkara tersebut, insyaAllah. Kita nak kena usaha tu. Kita nak kena mula tu. Tu kalau jadi Menteri Pendidikan, saya akan buat tu dulu. InsyaAllah. Tak teringin. Baik. Kalau ada Menteri Pendidikan jenis lantikan, tak apa. Jenis politik-politik tak mau. Kena masuk pilihan raya tak tu? Menteri Agama tak ada masuk pilihan raya apa pun boleh lantik. Maksudnya ada ya boleh ya. Lepas ni Menteri Agama kita nak orang pondok. Ada fikrahnya fikrah dengan pesantren pondok. Jadi sufi. Dia tahu macam mana nak susun untuk kebaikan umat ni. Doa itu, amin. Baik. Azhar lama dah, Mesir lama dah buat Menteri Agama ni lantikkan. Saya itu wazir Awqaf, saya lantikkan. Bukan dengan pilihan raya. Kerana nak pegang agama ni bukan dengan pilihan raya, nak pilih siapa? Pilih Mangkuk Ayun. Takkan nak jadi Menteri Agama Mangkuk Ayun, dia kena orang yang ahli lah. Jadi depa lah kena pilih siapa dia Menteri Agama. Ni jadi Menteri Agama je bercakap pasal politik ni tak habis-habis. Apa benda tak? Menteri Agama patutnya fikir pasal kebaikan untuk agama ni. Kalau Mesir Awqaf, dia bincang pasal wakaf. Institusi wakaf yang ada di Mesir apa semua sekali. Barulah tak ada muyul. Tidak. InsyaAllah akan berterusan macam tu. Tak ada lepas ni lantikan politik lah. Dia lantikan daripada orang panggil apa, kabinet, lantikan daripada kabinet juga. Cuma keluar orang yang selayaknya untuk jadi ditempatkan di tempat-tempat tersebut.
Allah Ta'ala akan atok dia insyaAllah. Mana tahu anak murid Zawiyah nanti jadi menteri agama. Itu kan. Syekh Zawiyah tak ada dah. Dia duduk kat kampung dia. Ya. Dia punya generasi dia lah keluar jadi menteri. Baik. Menghafaznya perlulah ikut turutan. Bertemulah guru, ambillah panduan. Jadi saya sebut di sini sunnah para salaf jangan diabaikan. Setelahnya barulah menghafaz matan. Jadi setelah hafal Quran baru hafal matan. Tu betul. Saya tengok di Mansyah Badawi macam tu. Dia kata tak hafal lagi Alfiyah. Hafal dulu Quran. Bila dah betul Quran dia, kenapa hafal Alfiyah? Kerana Alfiyah ada qawaid. Nanti dia akan tahu kenapa dia baca Quran macam tu. Kenapa baris dia di bawah, kenapa baris dia di atas. Automatik. Lepas tu dia mengaji. Menyembung orang Kedah kata. Reti terus. Tahu, kenapa dia jadi bacaan dia macam ni. Sebab tu tatbik yang paling tepat kata Maulana Syekh Usamah Al-Azhari ketika kita mengaji Nahu, ada orang dia mengaji Nahu, pengajian Nahunya hanya ikut dengan Jurumiyah, kemudian habis kepada Alfiyah Ibnu Malik, tapi tidak ada tatbik. Baik, macam mana nak tatbik Al-Quranul Karim? Nak tatbik apa ni ilmu Nahu? Tatbik ilmu Nahu adalah dengan i'rabul Quran, dengan i'rabul hadis. Ini antara kita yang terbaik, i'rabul Quran ni. Kitab Syekh Hasan Osman. InsyaAllah di sini kita akan baca kitab ni. Tahun yang keempat. Kita akan baca i'rabul Quran. Yang ni akan ajak i'rab Quran terus. Macam mana nak i'rab Quran? Kerana apa kata Maulana Syekh Usamah? Kadang kita belajar teori tapi tidak tengok dengan tatbik. Pokoknya kita terkeliru dengan teori kita. Kita tak boleh kuasai. Yani alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina nak i'rab apa? Ismu mausul mabni 'ala al-fathi fi mahalli jarrin sifatun lil khashi'in. Sudah dia tengok ayat yang sebelumnya. Sifah lil khashi'in. Yadhunnuna fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi min an-nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'ali al-khamsah. Sebut sekali dengan dia punya illah dia. Wal waw yadhunnun waw dhamir baris muttasil mabni 'ala as-sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wal jumlah i'rab jumlah sekali. Wal jumlah la mahalla lahu min al-i'rab li'annaha silatul mausul. Nah, silatul mausul. Jadi dia tidak la mahalla laha min al-i'rab. Annahum anna harfu tawkidin wa nasbin mabniyin ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Wal ha hum ha dhamir baris muttasil mabni ala ad-dhamm fi mahalli nasbin ismu anna. Wal mim alamatu jam'i adh-dhukur. Sampai habis kemudian dia akan tafsir pula ayat tu. Syekh Hasan Osman, Syekhuna. Nah. Jadi kalau boleh baca yang ni, tak boleh baca semua, bukan baca semua pula. Jadi kita tatbikkan dalam beberapa surah sahaja. InsyaAllah akan ingat balik apa yang dipelajari dalam Jurumiyah, Tuhfah. Boleh dia ingat balik apa yang dia mengaji dalam kitab Tanqih Al-Azhariyah. Dan dia boleh juga ambil daripada kitab Qatrun Nada. Saya di Zawiyah 4 tahun, insyaAllah akan khatam sampai Qatrun Nada saja. Cukup. Habis Qatrun Nada atau baca kitab lah. Nah, Syuzuruz Zahab, Alfiyah Ibnu Malik tu kena tambah tahun. Dia kena duduk lagi 3 tahun baru sampai Alfiyah Ibnu Malik. Dia kena duduk cukup setakat Qatrun Nada, cukup setakat 4 tahun dah cukup. Qatrun Nada akan habis, insya-Allah. Nah, kemudian akan tatbik ni i'rab Al-Quran. Kalau boleh tatbik i'rab Quran ni, Allah tak tahu nak kata apa. Sebab Quran antara i'rab yang paling sukar. Sebab tu kata Syekh Usamah, ulama-ulama tulis i'rab Quran ni sebenarnya untuk nak tengok balik kepada tatbik dia dengan ilmu nahwu. Kerana ayat Quran dia ada ada sibaq dengan lihaq. Jadi dia ada kaitan. Sebab tu ada sifat, ada dalam Quran khabarnya ayat yang ke muka surat yang ketiga. Tu khabar dia. Mubtada' muka surat yang ni, ayat, contoh ada 10 ayat. Mubtada'nya ayat yang pertama, khabarnya ayat yang ke-10. Jenuh cari khabar. Kalau tak tengok semua sekali, tak jumpa i'rab dia. Itu apa ni? Orang panggil pada dalam Al-Quran macam tu. Surah apa? Yang khabar dia panjang. Jadi alladzina sampai last kali baru jumpa ayat dia. Surah Al-Fath kalau tak silap. Allah itu. Saya tengok. Kita tak pakai Quran ni tu.
Surah dan ni. Bukan. Tak ingat surah apa tu. Ingat tak Zaki? Surah apa? Ingat tak? Tak ingat, tak apa. Nanti jumpa itu beritahu lain. Baik. Sambung baca. Atau baru surah menghafal matan. Ha? Oh, tidaklah. Barulah kita menghafal matan. Ha. Baik, jadi menghafalnya pula saya sebut di sini. Macam mana pula nak hafal matan? Ha? Menghafaznya perlulah ikut turutan, bertemulah guru, ambillah panduan. Jadi nak hafal matan pula kena ikut turutan. Jangan hafal sembrono. Ikut suka kita. Kita rasa kita minat nak hafal matan ni, baru kita hafal. Tak. Hafal ikut turutan. Turutan maksud di sini saya maksudkan selesaikan dulu hafalan matan yang pertama, baru masuk pada hafalan matan yang kedua. Jadi jangan terus hafal matan yang banyak dalam sekaligus. Contohnya dia mengaji Baiquniyah ada 30 bait saja lebih. Kemudian dia mengaji pula Idah Mubham ada lebih kurang 70 lebih bait, 1 lebih bait, 140 lebih. Kemudian dia mengaji pula kitab Aqidatul Awam ada 70 lebih bait. 70 lebih. Ke 1 lebih. 70 lebih. Ada Kharidah ada 71 bait lebih. Kemudian dia kata hafal semua sekali. No. Dah kali bertabuk habis. Semua mula alhamdulillah juga. Alhamdulillahilladzi. Oh, dia kata mana satu tak tahu ni. Dia bercampur. Dah hafalkan satu-satu dulu. Habis satu dulu, baru sambung matan yang kedua. Baru sambung matan yang ketiga. Nah, kalau tidak, dia akan jadi cempera. Orang panggil. Kedah kata cempera. Terabuk habis semua, sebenarnya tak apa pun. Sonok-sonok je. Lepas tu kena tumpu. Satu. Cara dia. Jadi sebab tu menghafal perlu ikut turutan. Jadi bertemulah guru, ambillah panduan. Kena tanya dulu kepada guru, matan apa yang perlu saya hafal. Itu kita letak nanti di zawiyah hanya hafal 2 matan saja. Sebab pelajar dah umurnya besar. Tapi 2 matan tu pun besar lah. 1000 bait. Tapi 2 saja. Alfiyah dengan Zubat. 2 je. Cukup. Tak perlu hafal lain-lain. Idah Mubham ke apa semua, itu masing-masing. Tapi lagi tak selesaikan 2 matan tu sebelum 4 tahun, maknanya orang panggil apa? Tak dapat sijil hafalan tu. Hafalan tu tak akan selesai. Dia cerdik betul. Dia target sungguh-sungguh. Syekh Ahmad Nabawi hafizahullah, juga guru saya. Saya mengaji dengan dia tangkih Al-Azhariyah di Al-Azhar waktu ketika dia mengajak. Waktu tu dia mengajak kecil-kecil je. Kelas kecil-kecil je. Tak duduk di kursi Azhar lagi. Waktu tu dia tak habis lagi pun master PhD dia. Tengah duduk ambil master waktu tu. Jadi saya pergi ikut kelas dia mengajak tangkih. Katanya dia waktu mula-mula duduk dengan Syekh Usamah Al-Azhari, dia datang nak mengaji dengan Syekh Usamah. Lepas tu Syekh Usamah kata boleh, tapi dengan syarat. Syekh Usamah kata hafal dulu Alfiyah. Lepas habis Alfiyah jumpa aku. Syekh Usamah letak syarat tu. Sebenarnya Syekh Usamah letak tu nak tengok ya, bersungguh ke tidak ni. Tapi Arab ni bersungguh. Dia hafal 3 bulan. Tu umur besar lah tu. Tu masa tu dah duduk di master, kalau tak silap saya. Dah master di Azhar dah. Rupanya dia tak apa lagi pun. Quran habis dah 30 juzuk. Ni hebat orang Arab ni. Sebab Quran tu dulu. Quran dah 30 juzuk dah habis. Nah, tu kawan saya Sabir. Kawan saya Syekh Sabir ni. Dan ni kerja di Zurah Awqaf kalau tak silap. Umur muda lagi. Dia muda pada saya 10 tahun. Muda sangat. Tapi badan dia besar pada saya jelah. Tinggi. Hafiz Quran. Sehari ulang sampai 5 juzuk. Sehari mesti ulang 5 juzuk. Dia kata wajib tu rutin dia. Dia cerita kat saya, dia kata
dia sendiri, dia tukang hafal Quran kat saya. Syekh Ahmad suruh hafal Quran sebab masa tu nak imtihan. Syekh Ahmad kata, mai kelas awal sejam, mengulang dulu dengan sabir. Itu kewajipan saya. Sebab saya tengok dah duk mengulang Quran banyak kali sangat. Bukan sebab malah. Dah umur tua, malah lah, ya Allah. Hafal lupa. Bukan saya duk abang kat Syekh kata saya ni hafal lupa Syekh. Syekh bagi kat saya buku. Buku apa ni, Quwwatuz Zakirah. Quwwah Az-Zakirah. Ini apa ni, panggil apa dalam bahasa Inggeris, pada tajuk dia tak ingat dah. Tu pun best seller juga lah. Dalam bahasa Inggeris nak beritahu kata kekuatan ingatan tu. Lepas tu dia ajak dalam buku tu macam mana nak bagi kuat ingatan. Bagus buku tu. So dia kata, ramai orang kenapa dia baca tak ingat? Sebab dia tak fokus. Baca tak ingat ni sebab tak fokus. Kadang-kadang hak yang dia baca tu benda lain yang diminta, yang lain yang dia duk cari. Baik, saya bagi contoh. Kamu bawa apa ni, bas kan? Dalam bas tu ada lebih kurang 18 orang dalam bas tu. Sampai di satu destinasi kan? Turun 3 orang. Ingat elok ni. Turun 3 orang. Kemudian naik pula 7 orang. Berjalan lagi sampai di satu tempat, turun lagi 10 orang. Naik pula 13 orang. Kemudian sampai lagi di satu destinasi, turun 13 orang, naik pula 20 orang. Baik. Soalan dia, siapa pemandu bas? Siapa? Putih. Kamu lah. Saya awal lagi sebut tadi, kamu bawa bah. Kan? Saya abang tadi, kamu bawa bah. Dan dalam bah tu ada 13 orang. Sampai satu destinasi, turun 7 orang, naik pula 3 orang, kemudian sampai satu. Yang kita duk fikir waktu tu, turun tu berapa orang. Kita terlupa kita bawa bah tu. Soalan dia, siapa bawa bah? Allah, dia kata tu bukan. Dia duk fikir, dia duk kira tu. 13 tolak 10, tambah pula 3, pening ni. Lalu soalan dia, siapa bawa bah? Ya. Siapa bawa bah? Pening. Punya baca balik. Siapa bawa bah? Kamulah bawa bah. Sebab soalan saya tadi, kamu bawa bah. Ini bukti apa dia? Bukti kita tak fokus pun dengan apa yang dicakap tadi. Sebab tu kata ulama ni, ayat dan Syekh Abdul Fattah sebut dalam kitab Khimatuz Zaman indal ulama, dia kata apa? Apa ni? Idza sami'ta faqammish wa idza haddathta fafattish. Ketika dengar apa sahaja, ambil semua. Jangan ambil sikit je. Ambil semua. Yang ni yang diajak dalam buku tu. Muhammad Saleh tulis buku tu. Bila saya baca balik, oh rupanya sebab ni je. Dan tu poin paling besar sekali sebenarnya dalam bacaan. Kenapa kita bagi alasan kata kita tak ingat? Sebab kita tak fokus dengan yang sepatutnya. Kita lebih kepada benda lain yang tak sepatutnya. Yang kita rasa benda tu patut, tapi sebenarnya tu bukan sepatutnya. Yang dia minta benda lain. Faham? Hak tu bagi sebenarnya, orang panggil apa? Dia macam ketuk kepala kita sekejap. Lepas tu hikmatu dhalatul mu'min. Al-hikmah dhalatul mu'min. Fahaisu wajadaha wa huwa ahaqqu biha. Orang putih boleh tulis buku tu. Maksudnya boleh tulis buku dan bestseller. Memang bestseller semua. Lepas tu dia ajak macam mana nak ingat nombor. Dia ajak sampai peringkat. Macam mana nak ingat nombor. Macam mana nak ingat apa ni, orang panggil apa, perbahasan dalam ilmu tu. Contoh dia kata, cuba kamu baca beberapa perkataan ni dan ingat dalam masa 5 saat. Dia bagi 20 perkataan. 20 kalimah. Ikan, rokok, pokok. Contoh kan? Ikan, rokok, pokok, mancis. Oh, tu dia. Dia suruh ingat satu-satu. Jenuh bagi 5 saat nak ingat kot. Mana 20? Ya. Jadi macam mana dia kata nak bagi ingat? Logik lah 5 saat tu tak logik sangat lah. Nampak laju sangat tu. Tu otak Imam Syafi'i tu. Dia bagi contoh 20 saat. Dia kata kamu baca, baca satu perkataan, satu kalimah tu ingat 1 saat. 1 saat, 1 saat, 1 saat. Baik, macam mana nak ingat bagi ikut turutan? Kata dia, cara dia adalah tarabut. Gabungkan kisah. Ini ikan, rokok, pokok. Macam mana nak ingat? Saya melihat seekor ikan isap rokok di atas pokok. Contoh. Dia ajak macam tu. Oh, rupanya dia nak kena buat cerita. Cerita tu bagi sambung.
InsyaAllah ingat, dia kata. Bagi ada perkataan tu dalam cerita, walaupun cerita tu tak logik, dia kata. Yang penting nak bagi ingat. Lepas tu dia kata, macam ni orang tu ingat sejarah. Macam tu orang ingat sirah. Macam tu orang ingat nama ulama'. Macam mana nak bagi ingat nama ulama' ni dengan tarikh dia, apa semua, dengan kitab dia, apa semua sekali. Gabungkan. Apa otak kita ni, dia ada folder yang dia boleh nak gabung. Dia boleh nak arti benda tu. Sebab tu dia panggil zakat kasbi, dia panggil. Itu zakat kasbi yang semalam kita bincang tu. Zakat kasbi ni dia nak kena latih. Dia nak kena tengok tajribah orang, macam mana orang ni buat. Lepas tu dia ajak macam mana nak ingat nombor telefon. Macam mana nak ingat nombor yang banyak-banyak. Semua tu dia ajak. Saya baca tak habis. Baca sikit lagi kitab tu. Tu pun, ya Allah, banyaknya benda kita tak tahu. Tu cara nak ingatnya, quwwatul zakirah. Saya cari dalam bahasa Inggeris. Ada buku bahasa Inggeris saya di sini. Tak ingat lah mana saya tak. Bahasa Inggerisnya ada, tapi bahasa Inggeris saya tak faham dah. Itu lah. Saya ni boleh lah baca bahasa Inggeris, nak balas tak arti. Itu lah. Balas lagi dia panggil cakap Arab sikit-sikit. Tapi dia bila masuk bahasa akademik ni, dia letih juga lah. Nak kena buka balik. Dia bukanlah bodoh sangat. Tak bodoh sangat lah. Boleh tahan juga lah. Tapi orang panggil apa, tak tahu parti sangat kat tu. Saya suka bahasa Arab lagi. Tapi terjemahan bahasa Arab ni bagus sebab dia terjemahan dia daqiq. Walaupun terjemah buku bahasa Inggeris, tapi terjemah daqiq. Macam buku How to Read a Book. Saya beli kitab Kaifa Taqra' al-Kutub. How to Read a Book. Tajuk Kaifa Taqra' al-Kitab. Bagaimana membaca kitab. Mortimer J. Adler dengan Charles Van Der Rohe. Bahasa Arab. Ada dalam PDF. Siapa kerti bahasa Arab, baca buku tu. Comel. Dia terjemah sebiji-sebiji. Yang makna yang sedap. Jadi sebenarnya perlu kepada apa ni? Perlu kepada bimbingan. Jadi bila Syekh beritahu kat saya, Syekh kata sebenarnya Muhammad bukan hang tak ingat, hang malah. Itu je sebenarnya. Hang bagi alasan je sebenarnya. Kita ni kalau kita malah, kita akan bagi alasan. Tidak. Kita boleh, dia kata sebenarnya. Tapi bila kita bina alasan, alasan tu yang jadi, dia panggil bata yang menghalang untuk kita sampai kepada tujuan kita. Tidak. Itu je. Lepas tu dia kata kena ada milestone, dia kata. Kena ada milestone. Milestone ni apa dia? Batu loncatan kita. Kita ada satu hadaf kita nak pergi. Saya kata saya nak duduk di sini 4 tahun. Saya nak kena habis kitab ini. Dan saya nak kena selesaikan dengan faham betul-betul. Saya tak mau keluar daripada Azhar contohnya 4 tahun. Saya keluar dengan keadaan saya tak tahu apa. Saya duduk di pondok ni, saya kena habis kitab ni dan saya faham betul-betul kitab ni sampai saya boleh baca pula kat orang lain. Maka dia akan buat apa waktu tu? Dia tak akan duduk saja. Dia tak boleh main-main waktu tu. Faham tak? Jadi ni, bertemulah guru, ambillah panduan. Panduan untuk kita nak hafal tadi. Baik, sebelum menghafaz, betulkan bacaan agar tidak hafaz dengan kesalahan. Jadi sebelum kita hafal matan, perkara yang paling utama adalah kita membetulkan dulu bacaan. Jadi, contohnya kita, Ustaz kata nanti Zawiyah buka baca sampai Qatrun Nada saja, tapi kenapa hafal Alfiyah? Kenapa tak hafal Qatrun Nada? Tak semestinya. Kerana ada kitab yang dihafal, ada kitab yang bukan dihafal, dia dibaca, dipelajari. Alfiyah dibuat untuk hafal. Qatrun Nada dibuat bukan untuk hafal, dibuat untuk dibaca. Tapi kalau kamu boleh hafal, ahlan wa sahlan. Silakan, tidak ada masalah. Tapi biasanya orang akan tanya, hafal Alfiyah tak? Itu ialah kali. Tanya hafal Qatrun Nada. Orang tak tanya itu. Orang tanya hafal Alfiyah ke tak? Sebab Alfiyah ni memang ma'ruf dijadikan hafalan. Dan menghafal Alfiyah ni didoakan. Didoakan dia agar dia jadi orang yang alim dalam nahwu. Insya-Allah. Dia juga orang yang hafal Zubat dan sebagainya, orang ni didoakan. Didoakan oleh ni jadi tajribah para ulama yang hafal ni insya-Allah faqih. Walaupun sekadar hafal saja. Tapi nak hafal kena betul dulu bacaan. Bawa kitab kita ataupun kitab dia dah dibeli oleh guru kita, bagi hadiah kat kita. Saya nanti pelajar Zawiyah, kita akan 10 orang tu free semua. Kitabnya free, mengajinya free. Main duduk mengaji. Kalau tak mengaji juga memang tendang betul lah. Tu memang saya memang akan tendang betul. Bukan tendang keluar tu, tendang betul. Daripada jauh. Lari, tendang. Keluar aku pagar. Kalau tak mengaji betul 10 orang tu. Maksudnya memang kena betul-betul lah. Kalau malah juga kita tak nak kata apa. Mengaji free. Makan free. Tidur pula tempat yang
apa ni, kita duduk cadang bilik dia macam dengan hotel, walaupun hatinya zuhud kan. Tapi handset tak ada kan. Lepas tu apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang panggil apa, semuanya di apa panggil apa, di support semuanya. Yang penting mengaji je 10 tahun tu. Syed Muhammad Alawi buat macam tu, dan kepada anak-anak murid dia, semua dia support. Kata baju pun nanti kalau kata seragam, beli baju pun disupport juga. Bertahap macam tu lah kalau kita ada duit lah. Kalau kita duduk cadang macam tu lah, 10 orang ya, bukan 100 orang. Kalau 100 orang sembang tu kasih kencang lah. Lepas tu lagi minta yuran. Duit tak ada. 10 orang tu kita akan buat macam tu. Jadi apa ni, nak kena betulkan bacaan dulu. Dia kena main dekat guru, betulkan dulu bacaan dia. Baca dulu dalam 5 bait, hafal dulu 5 bait tu. Ulang betul-betul sehari tu. Sebab apa ni, kalau sistem di Zawiyah yang saya akan susun, mengaji daripada pagi, daripada lepas subuh akan baca Al-Quran, wirid kita dengan wirid ni lah, Siddiqiyah. So wirid, kemudian akan apa ni, macam Syekh Yusri buat tu, kemudian baca Quran, kemudian kita akan baca tafsir, kemudian kita akan baca hadis tiap-tiap pagi sampai waktu syuruk, sampai pukul 8 pagi lebih kurang. Kita rehat sekejap, 8.30, pukul 9 akan start kelas. Satu hari kelas hanya 2 kelas saja saya akan buat, tak akan banyak. Sehari 2 kelas saja. Ini sistem Syengkit yang saya ambil daripada Syekh Ahmad Mamduh Hafizahullah. Syekh Ahmad kata, dan Syekh Ahmad susun sistem ini di Madrasah Ruq Jawi. Madrasah Ruq Jawi macam tu. Satu hari hanya 2 kelas saja. Tak boleh lebih daripada 2 kelas. Di Syengkit lagi sekan, satu hari kepada murid yang biasa 1 kelas saja. Yang cerdik 2 kelas. 2 pengajian. Maksud 2 madah. Lepas tu saya heran, ada sebahagian pesantren, saya tak mahu nak komplain semua tu, mungkin sistem masing-masing. Tapi saya heran macam mana dalam satu kelas boleh mengajak sampai 5-6 kitab. Tu ajaib betul itu. Jadi dia tak lahirkan alim, dia lahir murid yang orang panggil sonok habis kitab. Kita mahu macam tu. Kita nak satu hari 2 kelas saja. 2 kelas tu akan asing dalam 5 hari pengajian. 2 hari akan cuti, Jumaat dengan Sabtu cuti. Cuti itu bukan cuti saja lah, bukan cuti rehat, terbongkang dalam bilik, tak. Ada kerja lain lah. Tapi apa ni, 5 hari tu 10 madah akan dipelajari maksudnya. Ataupun 5 madah, 6 madah dia akan pelajari dalam tempoh 5 hari. Sebab ada kemungkinan dia akan ada pelajaran yang tak akan belajar lagi, melainkan tahun 3 dia akan belajar. Contoh macam mantik, usul fiqh, dia tak akan mengaji tahun 1, tahun 2. Dia kena mengaji lughah dulu. Nahu, sarah bagi kuat betul-betul, baru tahun 3 akan masuk usul fiqh dengan mantik. Nampak? Jadi contohnya dalam 5-6 madah saja dalam tempoh 5 hari itu. Di satu kelas 2 jam. Satu kelas 2 jam. Kemudian habis kelas pukul 1 tengah hari lebih kurang, 9, 10, 11, 12, 1. 9, 10, 9, 10, 11, 12. Lebih kurang tu lah. Pukul 12, 12.30 akan khatam, akan habis kelas. Nak rehat. Jadual yang saya susun. Rehat. Kemudian asak akan ada rauhah asak. Ini kelas bebas ni, tapi wajib datang juga. 10 orang tu kena wajib datang, bukan duduk sonok. Oh, kami 2 kelas ya tadi. Tak, rauhah asak wajib datang. Rauhah asak akan buat di masjid, di masjid di tepi ni. Akan baca kitab-kitab tasawuf. Akan baca wirid Dalailul Khairat. Kita akan baca Dalailul Khairat tiap-tiap hari. Dalailul Khairat, kemudian akan baca wirid. Akan baca kitab tasawuf. Rauhah waktu tu akan baca tasawuf. Rauhah pun mungkin bukan tiap hari. Bukan tiap-tiap asak akan buat itu lah. Ikut kepada kekuatan saya lah. Akan baca kitab Imam Abdul Wahab Sya'rani, akan baca kitab Imam Ibnu Athaillah Sakandari, akan baca kitab Al-Imam Haddad. Ikut suka lah. Kitab mana yang kita pilih sampai khatam kitab tu. Baru kita akan tukar kitab lain. Kemudian maghrib. Waktu maghrib ni waktu untuk belajar khidmat pada waktu tu. Dia akan pergi ke masjid. Waktu maghrib ni saya pula akan keluar. Saya akan duduk di pondok daripada pagi subuh sampai asar. Maghrib saya akan keluar. Keluar pergilah mengajak kot luar. Ni ada agak hubungan dengan orang luar ni. Pergi mengajak kot luar, kot dekat-dekat ni lah. Kemudian balik, lepas isyak tu balik. Belajar akan duduk. Mungkinlah nanti akan disusun jadual lah waktu maghrib tu mereka nak kena buat apa. Jadi itu imam ke. Mereka akan khidmat kepada orang-orang yang datang ke masjid ke. Jaga parking ke apa semua sekali. Sebab nak bagi rendah diri sikit. Dia pengaji ni kalau tak ada khidmat ni tak ada apa. Mungkin dia akan khidmat nanti di
di apa ni, dekat zawiyah ke, dekat kedai zawiyah ke, ada maktabah zawiyah ke, dia akan khidmat situ. Dia akan kena pergi duduk atas maktabah, susun balik kitab, cuci sampah, sapu sampah di keliling. Waktu maghrib tu waktu dia nak buat kerja. Nah, ada yang kena khidmat dengan guru yang datang nak mengajar. Contohnya ada ustaz yang main nak ceramah, dia akan khidmat kat guru-guru tu, nak kena sediakan minuman, makanan. Itu ada jadual dia lah. Hak ni kawan ni pergi duduk tempat ni, kawan ni duduk tempat ni, 10 orang tu dia kena buat kerja tu. Semua kena buat kerja. InsyaAllah zawiyah dia akan ada percetakan zawiyah. Jadi pelajar ni kena pergi tolong percetakan tu, susun kitab, susun kertas, dan sebagainya. Cita-cita tu tinggi tu, nampak dengan industri tu. Lepas tu bila tahun bila nak buat tak tahu lah, tapi yang peringkatnya kita nak buat macam tu lah. Dan isyak, selepas isyak dalam pukul 9 malam ataupun pukul isyak pukul lewat, kan makin lewat ni, pukul 9 malam contohnya, mereka akan kumpul balik 10 orang ni, dibahagikan kumpulan. Tujuan dia untuk apa ni? Ini muzakarah balik kelas pagi tadi yang mengaji selama 4 jam tu. Sistem muzakarah akan dihidupkan. Maksudnya ni waktu ni ada guru yang akan duduk sekali. Saya tak duduk lah. Ada guru akan duduk sekali dengan mereka. Kemudian akan diulang hafalan ataupun apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Contoh kalau diwajibkan alfiyah dengan zubat, waktu tu hafal alfiyah dengan zubat. Sejam hafal ataupun setengah jam hafal, ingat 5 bait tu. Kemudian terang balik apa yang dia belajar waktu siang tadi dengan saya. Sebut balik mana yang dia tak faham. Nanti esok akan dibincang balik dalam kelas dengan saya. Mana tak faham ditanda. Akan ada guru pembimbing. Kemudian akan ada lajnah dhabit dia panggil. Lajnah dhabit ni dia akan cek dhabit pelajar tersebut. 10 orang ni akan dicek dhabit ni. Ada guru seorang akan cek dhabit ni. Betul tak dhabit ni? Kalau ustaz tak cakap pun dia pergi tulis. Tengok juga takut duk melukis gambar orang ke apa semua. Ramai juga jenis tu. Jadi tu sampai pukul 11 malam, 12 malam nanti tidur. Esok pagi akan bangkit balik awal, tahajud, dan kemudian akan kuliah subuh macam biasa balik. Tiap-tiap hari macam tu. Satu jadual. Tak apa kata tak padat, saya tak tahu. Tu memang padat gila tu. Dan lebihnya di sini sebab kita tak sibuk dengan kuliah, kita tak sibuk dengan nak kena fikir, nak kena ambil master, PhD apa semua dah. Di Azhar lain. Sebab tu madrasah Ruwak Jawi kita jadi agak sukar sikit sebab kerana mereka nak kena fikir dengan kuliah, nak kena pergi ke kuliah lagi, petang pagi nak kena pergi kuliah, malam kelas pula, nak hafal bilanya. Sini masa dia penuh dengan yang kita susun dan dia tak ada tempat lain yang dia pergi. Yang 4 tahun, selepas 4 tahun tu silakan talik, pergi nak pergi mana pun silakan, tak ada masalah. Tapi tak boleh balik 4 tahun tu. Kalau ikut betul sistem tu selama 4 tahun, insya-Allah. Cuma nak tengok semangat tak semangat. Tapi bukanlah mengaji sepanjang tu, ada juga waktu rehat kita. Dia kan kena ikut minat tok guru lah. Tok guru minat masuk hutan, anak murid masuk hutan kot nanti. Tok guru minat apa ni, menembak kijang ke apa ke, anak murid pun kena pergi tunggu kijang kali dengan tok guru. Dia masuk hutan, dia berkemah, berkelah ke apa semua, akan ada lah tu. Tapi yang tu bukan tujuan asal lah. Tujuan asal kita nak mengaji. Pergi kat mana pun bawa kita, insya-Allah. Itu yang saya inginkan dan saya berharap dengan perkara tersebut. Dan itu yang diharapkan, diinginkan oleh Maulana Syekh Ahmad Mamduh. Dia kata kalaulah dia boleh bina madrasah, dia kata dia akan buat sistem tu. Dan saya buat ni apa yang dia fikirkan. Yang dia duk susun, dia duk sebut kata, tapi di Azhar tak boleh buat. Di Mesir tak boleh buat madrasah. Nah, kalau boleh buat madrasah, dia kata saya akan buat madrasah. Dia kata. Tapi dia tak boleh buat. Kena ikut Azhar saja. Dia kena masuk Bu'us, kena masuk Sanawi. Lepas tu kena masuk I'dadi apa semua sekali, baru boleh masuk kuliah Azhar. Tak boleh ada sebab tu jadi undang-undang negara. Kita ni, saya ni mengamalkan balik apa yang telah dia susun. Dalam fikiran dia, waktu saya bincang dengan dia di Makkah Al-Mukarramah, dia cerita kat saya. Maka ni saya tatbikkan balik apa yang dibincangkan dengan dia. Kemudian apa yang saya ikuti sendiri dengan majlis para masyayikh. Dengan Syekh Yusri hafizahullah. Syekh Yusri dengan sibuk dia, pagi dia tak akan tinggal. Sibuklah macam mana pun, pagi dia tak tinggal. Subuh tu. Itu apa ni, himmah aliyah yang ditunjukkan oleh masyayikh ni kita cuba tatbikkan di zawiyah insya-Allah taala. Baik. Jadi betulkan bacaan dulu. Ini yang Syekh Ahmad selalu tegur saya. Selalu betulkan pada saya, dia kata kalau nak hafal apa pun betulkan dulu bacaan. Jadi saya kalau nak hafal idah contohnya, saya akan baca dulu depan Syekh.
dan kemudian Syekh dah tengok barisnya betul, barulah kita hafal. Jadi jangan cuba-cuba untuk hafal mana-mana matan sebelum dibetulkan. Kerana kemungkinan tersalah cetakan. Ataupun ada yang masmu' yang didengar daripada guru. Di bacaan tu sebenarnya dengan dengar. Tiba-tiba kita tengok dengan cetakan tadi berbaris dia lain. Guru tak ada. Saya dengar daripada guru saya baca macam tu. Maka dihafal dengan masmu'at asyuyukh, masmu'at syekh. Mesti dengar dengan apa yang dihafal oleh gurunya. Boleh faham tak? Baik. Ilmu tauhid wajiblah dipelajari. Ilmu pertama perlu dikuasai. Ini yang pertama perlu dikuasai, iaitu setelah ataupun bersama-sama dengan hafalan Al-Quranul Karim. Ini yang ditunjukkan oleh para ulama yang terdahulu. Jadi dalam masa yang sama belajar ilmu menghafal Al-Quranul Karim. Dalam masa yang sama diajarkan kepada anak-anak tersebut ilmu fardu ain yang boleh kepada mereka. Sebab tu sistem yang ada di Malaysia ni comel dah. Yang ada di Pasti, yang ada di Tadika, walaupun ada menyanyi Pasti pun menyanyi lah ni. Nyanyi lagu Ais Kacang ke contohnya kan. Lama kami dulu ni. Kenapa suruh menyanyi tadi ni? Sonok. Budak-budak suka menyanyi. Kurang-kurangnya dia tahu juga ada kalimah-kalimah dalam lagu tu yang dia boleh pelajari. Jadi tak ada lah. Jangan kita duduk syadid sangat kan. Apa duduk menyanyi ni? Lebih baik qasidah. Duduk menyanyi lebih baik qasidah saja. Masing-masing ada lah waktu dia. Waktu-waktu dia tu. Untuk nak tarwih khulub saja. Tak ada masalah apa. Baik. Dalam masa yang sama di sini, kita tengok sistem dia ada mengaji tauhid. Ada. Mengaji kitab tauhid. Mengaji kitab mengaji bab berkenaan dengan amali solat. Yang wajib bagi dia. Haji tak payah dah lagi. Budak-budak tak buat pun. Dia pergi buat haji pula. Terang pula ni mana kena dam, mana tak kena dam. Pening budak tu. Dia tahu dam haji ya. Dam ulak apa semua dia tahu. Ni dia nak kena buat dam pula dah. Apa dia pula ni. Kita dah tak sama macam sistem pendidikan dulu yang dibuat di kerajaan Johor. Saya pernah tengok di pedoman pengajar. Oh, kitab dia masya-Allah. Syekh Ahmad Al-Juhuri. Dia tulis dalam kitab tu pedoman mengajar, cara nak mengajar darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6 dan ada kelas khas. Kelas khas ni bukan kelas budak-budak bodoh. Kelas khas ni kalau masuk, saya ingat kelas khas ni tak cerdik juga kelas khas ni. Dan rupanya kelas khas ni kelas yang kalau habis kelas darjah khas tu boleh jadi qadi dah. Masuk darjah 6, saya tengok sistem mengajar darjah 5. Darjah 5 tu dah mengaji kitab Faraid Ba'aul. Darjah 5. Tapi bila saya tanya balik kat Mufti Johor, baru ni jumpa. Mufti Johor terkejut tengok kitab tu. Dia kata, "Oi, ada kitab ni no?" Dia tak tahu. Ada buku pedoman mengajar tu. Datuk Akademi Jawi keluarkan balik. Jadi dia kata, "Oi, ada buku ni no?" Lepas dia baca tu, saya pula tak ada benda dalam tu yang saya pula tak faham, dia terangkan balik. Contohnya macam dia kata darjah 1. Darjah 1 kelas petang dia kata. Ni kelas petang ni, dia punya kelas agama. Kelas agama kadang-kadang pelajar yang main kelas agama tu umur dia dah besar dah. Dia bukan mesti budak tu umur 7 tahun. Kadang-kadang umur dia dah 10 tahun waktu tu. Dia main kelas agama. Lepas tu kelas agama pula dia tak boleh naik darjah 2 kalau tak lulus darjah 1. Dia ada sistem macam Azhar. Jadi kalau periksa dia tak lulus, tak boleh naik dah. Duduk lah tahun tu 3 tahun mengulang. Lepas tu mafsul, tukar kuliah. Macam di Azhar kan, kena tukar kuliah apa semua tu. Dia ada sistem tu rupanya. Maksudnya kalau budak tu umur 10 tahun tengok-tengok periksa tak lulus, umur 11 tahun masih duduk situ lagi. Kawan-kawan dah naik dah, dia tak naik lagi, masih duduk darjah 1. Jadi kadang-kadang masa umur dia masa kelas khas tu kemungkinan umur dia 20-an lebih dah waktu tu. Jadi bukan sama macam kita lah. Umur darjah 6 tu kita tak tahu darjah 6 ni untuk umur 12 tahun. Umur 10 tahun, umur 11 tahun darjah 5 dah baca dah faraid. Dah tahu dah hukum aul, hukum apa semua ni. Munasaqah apa semua. Oi, sakan budak ni. Tapi ada juga yang cerdik dia kata yang laju. Yang umur muda lagi dah habis dalam pengajian tersebut. Dia kata kenapa tak buat balik di Johor? Dia kata pengajian tu ada. Masih ada lagi kelas petang tu masih ada. Tapi nak diamalkan macam hak zaman dulu ni, hak tu yang payah. Lepas tu pula saya tengok diajak pula macam mana guru tadi nak mengajar. Pengajian apa yang dia nak kena mengajar pada hari itu. Soalan apa yang dia kena tanya. Lepas tu dia kena tanda pula berapa orang pelajar yang faham, berapa orang yang tak faham. Oi, ni buku panduan mengajar betul. Tu yang buku laporan mengajar cikgu-cikgu nak kena buat tu. Jadi cikgu pula kena bagi tahu pula dia ada laporan sebelum mengajar dan laporan selepas mengajar. Sebelum mengajar dia kena tunjuk dulu kat guru besar dia nak mengajar apa hari itu.
Ustaz kena tengok dulu. Okey, dia mengajak ni. Okey, mengajak bab berkenaan dengan apa ni, tanda-tanda baligh. Apa alamat baligh? Alamat bulugh. Apa dia? Zakat. Terang yang tu dulu dalam kelas 1 jam tu. Dia faham tu. Kemudian diulang balik soalan, tanya balik berapa orang yang faham, berapa orang yang tak faham tanda. Oh, macam tu sekali. Hebat kalau buat macam tu. Patut Johor dulu sakan. Dan sistem pendidikan tu sakan dalam bab tu. Apa? Sampai apa ni? Ada buku mengajak pun ada. Buku cara nak mengajak. Jadi bila saya baca tu, saya kata ni pun boleh untuk ditatbikkan di tempat kita. Mana orang tua-tua dulu dah buat perkara tersebut. Jadi ilmu tauhid wajiblah dipelajari. Ilmu pertama perlu dikuasai. Betulkan i'tiqadmu pada yang esa, janganlah menyamakannya dengan hamba. Ini ilmu tauhid lah, ma'ruf kita sudah ma'ruf perkara tersebut. Aqidatul awam juga qaridah, faham dan kuasai sebelum jauharah. Jadi saya susun ikut turutan. Syekh Ahmad Nabawi ada sebut dalam kitabnya Ma'alim Manhajiyatut Ta'allum. Dalam kitab tu dia sebut berkenaan dengan ada sistem pengajian dan juga ada sistem dipanggil makru'ah untuk pembinaan fikrah. Ada 2 sistem, kata beliau. Dan dalam sistem pengajian ada mustawa mubtadi'in, mustawa mutawassitin dengan mustawa muntahin. Lepas tu kalau kita baca satu-satu ni, kita akan tengok susunan tu kalau disusun dengan baik. Ini sistem di Azhar Al-Syarif. Sistem di Azhar Al-Syarif pada satu ketika dulu. Sekarang ni payah dah. Nak buat ini payah dah. Kuliah pun tak ada dah benda ni. Syekh Jamal Farouk pernah cerita kepada saya, dan juga imam-imam yang hadir dalam kelas beliau ada lebih kurang 10 orang waktu tu. Ustaz Afifi apa semua. Di Muqattam. Satu hari dia cerita, dia kata pernah Syekh Ahmad Tayyib panggil para masyayikh Azhar ni, para dakatirah, doktor, dekan-dekan ni, untuk bincang masalah silibus di Al-Azhar Syarif. Syekh Ahmad Tayyib pernah nak bagi cadangan untuk dihidupkan balik sistem turas zaman dulu. Contohnya, kata dia, nak buat contoh macam kuliah Usuluddin, 4 tahun tu akan khatam kitab Hasyiah Al-Amir. Hasyiah Amir, khatam. Hasyiah Amir khatam. Keluar telinga, otak telinga. Kalau khatam Hasyiah Amir, lepas tu nak kena Pak Isa pula. Pak Isa tu lah, tentang khatam tu tak apa, tentang Pak Isa tu. Nak pening tu. Contohnya kuliah syariah, akan khatam matan minhaj selama 4 tahun. Contoh. Tak apa. Matan minhaj akan khatam 4 tahun contohnya. Tahun pertama akan mengaji kitabul ibadah. Tahun pertama dengan tahun kedua contohnya. Tahun ketiga akan mengaji bab muamalah. Tahun keempat akan mengaji bab berkenaan dengan jinayah. Munakahah sekali mengaji waktu ketika tahun 3 contohnya. 4 tahun khatam. Kalaulah Azhar sebenarnya buat, saya duk fikir lah, kalau Azhar buat sistem pengajian macam tu dan kemudian dia tambah tahun pun orang tak kata apa. Betul tidak? Contohnya dia kata kuliah syariah nak habis kena 6 tahun. Baru akan habis kuliah syariah. Dan kita akan khatam minhaj. Akan khatam matan minhaj sampai habis. Kan Zurragibin akan khatam selama 6 tahun pengajian sebut. Ikut turutan daripada tahun 1 mengaji bab ibadah, khatam kitab bab kenaan jinayah tahun yang ke-6. InsyaAllah tak ada siapa kata apa. Tak ada orang kecuali Arab kot nak bangkit nak buat revolusi. Dia bekerja nak perhabis cepat ya. Tapi bodoh. Tapi kalau kata orang Melayu rasanya dia akan rasa bersyukur waktu tu. Kalau ada kelas tu. Kalau kata kuliah kuliah lughah akan khatam matan Ibnu Aqil, syarah Ibnu Aqil Alfiyah. Jadilah. Dalam tempoh 4 tahun contohnya. 4 tahun akan khatam Ibnu Aqil. Usuluddin akan khatam Hasyiah Amir. Ataupun mawaqif teruk sangatlah. Iji ya. Itu berapa tahun nak kena habis 8 tahun. Kalau buat macam tu insya-Allah khair. Tak ada siapa nak komplain di Azhar Syarif. Yang penting dapat CJ Azhar tu yang dia nak. Dan habis CJ termasuk sekali dengan dapat sekali pengajian kitab secara talaqi yang macam tu sampai habis. Apa yang berlaku dalam mesyuarat tu, kata Syekh Jamal? Pakat tak setuju. Kona merata dia kata. Syekh Jamal setujulah. Syekh Jamal kata kenapa tak setuju? Ini sebab tu kita tak akan sebar rakaman ni. Ini rakaman ni kita saja. Di sini saja. Ini untuk arkib Zawiyah saja. Kita akan buat YouTube ni. Kenapa tak setuju? Kerana tak mampu. Dekan pun tak erti baca kitab. Itu masalah.
Dan kemudian dakatirah, berapa ramai yang tak erti baca kitab. Sebab tu kalau duduk di Azhar hanya semata-mata pergi ke kuliah sahaja, tak akan jadi alim sampai bila-bila. Takkan jadi alim, wallahi takkan jadi alim. Pergi kuliah saja. Dia tak cakap pergi kuliah pun boleh ha? Tak boleh, bohong. Kalau bohong lah, aku pun duduk Mesir juga. Nah, kena mengaji di luar. Di luar tu yang betul. Tu kalau di Mesir. Tapi kalau kita bina awal di sini dan kemudian pergi ke Mesir, dia sendiri pergi ke Mesir, insya-Allah dia akan dapat faedah yang lebih besar daripada tu. Boleh tak? Itu maksudnya. Cuba tengok di sini. Di sini saya sebut mengaji kita aqidatul awam, kemudian qaridah, kemudian fahami sebaiknya sebelum kita baca jauharah. Jauharah itu sebenarnya baru peringkat mutawassit. Baru peringkat mutawassit sebenarnya. Lepas tu kalau tengok saya baca sikit yang disebut oleh Syekh Ahmad Nabawi ni, dia panggil qira'atut ta'allum, dia panggil. Ni qira'ah ta'allum, untuk belajar, ni cara sistem dia. Kalau ilmu akidah, peringkat mubtadi akan baca Khulasatul Aqaid. Khulasatul Aqaid ini karangan Syekh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim. Dan juga kitab Al-Qaridatul Bahiyah. Pilih salah satu kitab tu lah untuk baca, yang disyarahkan oleh Al-Imam Dardir rahimahullah. Jangan baca qaridah saja yang matan, baca sekali dengan syarah dia. Itu peringkat mubtadi'in. Kalau peringkat mutawassit, bagi akidah, syarah Jawharatul Tauhid dari Imam Al-Bajuri. Imam Bajuri peringkat mutawassit. Ataupun baca Qaulus Sadid fi ilmi Tauhid. Oh, kitab ni. Syekh Mahmud Abu Daqiqah. Ini zaman Azhar Qadim. Syekh Mahmud Abu Daqiqah tulis kitab Qaulus Sadid ni. Kalau dibaca dengan tuntas apa yang disyarahkan tadi, saya rasa peringkat mutawassit tu dah jadi macam muntahi. Tapi itu masih peringkat mutawassit, kitab Qaulus Sadid. Kemudian kitab Syarhul Aqaid An-Nasafiyah karangan Al-Imam Sa'aduddin Taftazani. Syarah dia. Itu peringkat mutawassit. Peringkat muntahi bagi ilmu akidah, Syarhul Mawaqif karangan Al-Imam Taftazani. Kemudian Syarhul Maqasid karangan Al-Imam Al-Iji, ataupun kitab At-Tawali' lil Imam Al-Baydawi. Ada satu lagi syarahan dipanggil Nashrut Tawali'. Nashrut Tawali' ini siapa yang tulis Zadah apa ni? Kubli Zadah, bukan Kubli Zadah. Seorang lagi ulama tulis, dia panggil Nashrut Tawali'. Dalam Nashrut Tawali' dia dah keluarkan daripada kitab Tawali' ni benda-benda yang diambil daripada falsafah. Dalam Tawali' kalau kata tak dibaca dengan kitab sebelumnya, macam kitab Aqidah Nasafiyah, tak baca Qaulus Sadid, tak baca Jawharatul Tauhid Imam Laqani, Imam Bajuri, Tuhfatul Murid, dia akan pening ketika baca Tawali'. Tawali' ni dia ada gabung dengan kalam falsafah apa semua sekali. Kadang-kadang Imam Baydawi rak kalam falsafah, tapi orang yang baca tak faham, dia ingat Imam Baydawi pegang dengan pandangan tu. Nampak tak? Jadi tu kitab-kitab secara peringkat mubtadi'in, mutawassitin, muntahin. Kesemua ni nak habis berapa tahun ni? Kalau kata ikut turutan tu ni, 12 tahun. Tu satu saja tu, satu bidang ilmu. Maksudnya nak kena mengaji ikut turutan, satu turutan mesti 4 tahun mengaji. Maksudnya 4 tahun tu hanya mubtadi' saja. Kalau nak betul jadi sampai peringkat muntahin 12 tahun. Tafsir. Kalau tafsir pula bagi mustawa mubtadi'in, apa mubtadi'? Mubtadi' ni maksudnya alladhi la yastati' an yatasawwar masail. Itu maksud mubtadi'. Mubtadi' ni maksud dia tak mampu untuk tasawur masail. Itu dipanggil mubtadi'in. Mutawassitin apa dia? Yastati' an yatasawwar al-masail. An yatasawwar al-masail wa la yastati' an ya'ti bil hujjah. Tapi dia tak mampu untuk datangkan hujjah. Dia mampu untuk tasawur. Sebab dia dah mengaji dah peringkat mubtadi'in. Tapi nak tasawur boleh lah. Bila orang tanya masail ni macam mana, dia boleh tasawurkan masalah tersebut. Tetapi dia tidak mampu untuk keluarkan hujjah. Kenapa jadi macam tu? Itu peringkat mutawassit. Peringkat mubtadi' dipanggil apa? Maksud mubtadi' mutawassit, muntahi. Muntahi maknanya yastati' an yatasawwar masail wa ya'ti bil hujjah. Dalam ilmu akidah pula ditambah satu lagi, wa yarudda at-tashkik. Dan mampu untuk menolak syak yang datang daripada pihak lain. Itu maksud muntahi. Baik. Jadi itu ilmu akidah, ni ilmu tafsir. Kalau ilmu tafsir peringkat mubtadi' Safatul Bayan karangan Al-Imam Muhammad Makhluf, Hasanin Muhammad Makhluf. Ataupun kitab Safatul Tafasir karangan Al-Imam Sabuni, Syekh Ali Sabuni. Dan ataupun kitab Tafsir Jalalain. Boleh pilih salah satu dari kitab tu. Jadi kita di Zawiyah akan baca Tafsir Jalalain. Ataupun kita baca Safatul Tafasir dulu. Safatul Tafasir pun comel. Mutawassitin akan baca kitab Tafsir Nasafi, Madarikut Tanzil
wa haqa'iqut ta'wil. Itu peringkat mutawassit. Kemudian baca tafsir Quran Al-Azim Ibnu Katsir, tafsir Baydawi Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, ataupun tafsir Ayatil Ahkam karangan Muhammad Ali Sabuni, Muhammad Ali Sais. Yang ni peringkat mutawassit. Ya. Kita kalau di Zawiyah, selepas tafsir Jalalain masuk peringkat yang kedua. Tafsir Jalalain mungkin 2 tahun kita akan baca. Masuk tahun yang kedua, tahun ketiga dan tahun keempat, kita akan baca tafsir ayat ahkam. Syekh Ali Sabuni pun tak apa. Tafsir ayat ahkam tu. Baca tafsir ayat ahkam. Sebab tu pun dah cukup dah. Sampai kat situ. Sekurang-kurangnya habis sampai kepada peringkat mutawassit. Duduk di Pedu ni, habis peringkat mutawassit. Habis yang tu pun cukup dah. Balik boleh dah. Buka surau. 10 orang tu kita buat surau seorang satu di kampung dia, mengajak kat kampung tu. Ya. Nak duduk kat sini pun boleh, mengajak kat sini pula. Ataupun tengok dia ni boleh jadi tok guru di kampung dia, buka surau sebiji kat dia, buat majlis taklim. Buat majlis zikir, majlis selawat, buat majlis mengaji kitab. Ya. Mustawal Muntahin, apa dia pula kitab tafsir Kasyaf an Haqa'iqit Tanzil. Wa Uyunil Aqawil fi Wujuhit Ta'wil. Tu panjang nama kitab tu. Kitab apa tu? Kitab Al-Imam Az-Zamakhsyari. Lepas tu kalau orang tanya apa dia nama Kasyaf, kita dah sebut tafsir Kasyaf. Kasyaf ni nama dia panjang ni. Kasyaf an Haqa'iqit Tanzil wa Uyunil Aqawil fi Wujuhit Ta'wil. Kerana Imam Az-Zamakhsyari. Nah, ni dalam ilmu balaghah. Imam Az-Zamakhsyari, dan dia ada syarah lah. Kita tengok ta'qib kepada Imam Abi Sa'ud. Kerana Abi Sa'ud balik kepada Kasyaf dalam bab kaitan dengan akidah. Tapi Al-Imam Abi Sa'ud tak boleh lawan dengan balaghahnya Al-Imam Zamakhsyari. Zamakhsyari memang power betul dalam bab. Sebab tu ulama Azhar suduruhum wasi'ah. Dada mereka luas dalam penerimaan kepada mazhab yang berbeza. Yang diambil kebaikan pada mazhab tersebut. Sebab tu kita tidak ada hajrul kutub. Sebab tu Syekh Ali Jumaah bukan larang kita baca kitab tafsir fi zilalil Quran. Tak larang. Tapi siapa yang nak baca? Itu yang masalah dia. Yang nak baca boleh, tapi baca kepada orang yang mampu baca, yang boleh tengok ni betul tak betul. Tafsir Hamka kita tak larang baca, tapi siapa yang nak baca tafsir tersebut? Siapa yang boleh untuk baca tafsir tersebut? Ni tafsir fi zilal dijadikan tafsir mengajak dekat masjid, tak kelawak ke? Pi terjemah fi zilal, Jalalain tak terjemah, terjemah fi zilal, tak pula waqaf kat masjid-masjid fi zilal. Apa ke benda pun tak tahu lah. Yang seronok sangat dengan Fizilal ni apa pasal? Yang mengarang Fizilal mengaji pun tidak. Syekh Qutub tak mengaji mana pun. Baca buku sendiri. Nak kata apa? Siapa guru dia? Tak ada guru. Dan bekas ahli Freemason pula tu. Dan dia sendiri mengaku kata dia Freemason. Dan dia berbangga dengan perkara tersebut. Betul baca buku Freemason dalam ni. Kita tak nafi pada segi lurah dan sebagainya. Baca lurah, baca Arab. Jangan baca terjemah tu. Terjemah tu lari dah pada lurah dia. Baca Arab tengok tahu mana. Tafsir Jalalain tak baca di masjid. Oh, nampak lekeh. Bukan lekeh, tak erti. Sebab tafsir Jalalain lebih dakik lagi daripada apa yang dibahaskan. Sebab apa? Sebab dia nak kena bincang masalah berkaitan dengan lurah. Apa semua sekali tu lagi sakat. Sebab tu tafsir Jalalain dia bagi kunci tafsir. Kunci tafsir. Boleh. Kalau baca nanti kita tahu lah tak mana kunci-kunci dia tu. Dalam Jalalain kita akan tengok dia punya perbahasan dia. Kalau di Indonesia, kalau tak silap saya di Pelosok ataupun di pondok Sidogiri, kalau tak silap saya, ataupun di Langitan, setiap tahun bulan Ramadan 30 hari dia akan khatam Jalalain. Setiap tahun. Masuk je Ramadannya akan mula baca Jalalain daripada awal sampai habis. 30 hari Ramadan khatam Jalalain. InsyaAllah. Kemudian peringkat tu Muntahi. Kemudian dalam Muntahi baca apa lagi? Tafsir Ruhul Ma'ani fi tafsiril Quranil Azim was Sab'il Mathani karangan Al-Imam Alusi. Kemudian akan baca kitab Tahrir wa Tanwir ataupun Tahrir Ma'na Sadid wa Tanwir Al-Aql Al-Jadid min Tafsir Al-Kitab Al-Majid. Tu nama kitab dia panjang. Kitab siapa dia? Dengan Al-Imam Muhammad Tahir Ibn Ashur. Imam Tahir bin Ashur. Ini kitab ni Masya Allah Tabarakallah. Saya ada cetakan yang terbaik yang dibeli oleh Syekh Ahmad Mamduh kepada saya. Kitab apa dia? Cetakan daripada Libya.
Ini cetakan terbaik. Cetakan Tahrir daripada cetakan Darussalam, itu cetakan Aswa' Matba'ah. Dan Syekh beli saya maktabah daripada Libya. Maktabah tak ada dah. Cetakan tu cetakan yang rare. Ada di Mesir. Nanti akan bawa balik. Itu cetakan yang terbaik bagi kitab Tahrir wa Tanwir, ataupun nama kitab dia lain Tahrirul Ma'na Sadid wa Tanwirul Aqlil Jadid min at-Tafsiril Kitabil Majid. Panjang nama kitab. Itu kitab peringkat muntahi. Lagi apa dia lagi? Kalau nak pilih lagi kitab muntahi, Jami' li Ahkamil Quran Al-Imam Qurtubi, Mafatihul Ghaib Al-Imam Razi, dan juga Ad-Durrul Masun fi Ulumil Kitabil Maknun As-Samin Al-Halabi. Ni kitab ni. Mana kitab dah tu? Durrul Masun, kitab Samin Al-Halabi, ataupun kitab yang keseluruhnya Irsyadul Aqlis Salim Abu Su'ud Al-Imadi, tafsir Abu Su'ud. Itu antara kitab dalam peringkat muntahi untuk baca kalau nak erti tafsir. Jadi kalau ikut peringkat tersebut, tak nak kata apa lah, memang jadi mufassir terus lah. Jadi mufassir agung. Syekh Ali Saleh kata sebelum dia keluar daripada kuliah Usuluddin Tafsir dan Hadis, zaman Syekh Ali Saleh, dia hadis dengan tafsir sekali. Selepas zaman dia baru diasingkan tafsir hadis. Syekh Ali Saleh kata sebelum dia keluar, dia kena baca 40 tafsir dan kena buat ringkasan pada 40 tafsir tersebut, apa yang dibincangkan dan perbezaan pada manhaj semua sekali, baru dapat sijil keluar daripada Jami' Al-Azhar Al-Sharif. Sakan apa waktu tu 40 tafsir. Tafsir Syiah, tafsir Ibadi, tafsir, baca semua. Tengok. Baik, hadis pula. Hadis peringkat mubtadi' apa dia baca? Arba'in Nawawiyah. Itu peringkat mubtadi'. Ataupun Riyadus Salihin, ataupun Azkar Al-Imam Nawawi, ataupun Mukhtasar Sahih Bukhari, yakni Tajridus Sarih di Ahadisil Jami' As-Sahih Al-Imam Az-Zabidi, ataupun baca Manhal Hadis fi Syarhil Hadis, yakni karangan Syekh Musa Syahin Lashin, ataupun kitab Nuzhatul Muttaqin, Syarah Riyadus Salihin di Majmu'ah Ulama minhum Mustafa Al-Khin dengan Mustafa Bugha. Ini antara kitab mubtadi yang dibaca ketika mana peringkat mubtadi'in. Biasanya Arba'in dengan ni lah, Riyadus Salihin lah, dengan juga Azkar. Peringkat mutawassitin dibaca Taisiril Usul ila Jami'il Usul min Ahadithir Rasul di karangan Al-Imam Ibn Dayba' Al-Syaibani. Dan juga kitab Fathul Mubdi, Syarah kepada Mukhtasar Az-Zabidi karangan Al-Imam Abdullah Syarqawi. Ini peringkat mutawassitin. Jadi kita akan baca hadis peringkat yang mutawassit nanti di sini karangan Imam Zabidi. Karangan Al-Imam Syarqawi, insya-Allah. Fathul Mubdi. Ini adalah yang kita baca ni, sebenarnya ini adalah sebahagian daripada, bukan semua ni, sebahagian daripada sistem Azhar dulu. Dibaca macam ni. Lagi apa dia lagi peringkat mutawassit? Dalilul Falihin li turuqi Riyadhis Salihin karangan Ibnu Allan, I'lamul Anam Syarah Bulughul Maram karangan Nuruddin Aitr. Ini peringkat mutawassit yang kita baca di Ruwaq Jawi. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj karangan Imam Nawawi. Peringkat muntahi baca kita apa? Muntahi akan baca Irsyadus Sari di Syarhi Sahih Al-Bukhari. Yang ni kita akan baca setiap pagi di Zawiyah nanti. Setiap pagi kita akan baca Irsyadus Sari. Fathul Bari Bisyarhi Sahih Al-Bukhari Ibn Hajar Asqalani, Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari Badruddin Aini, dengan Fathul Mulhim Syarah Sahih Muslim karangan Al-Imam Syabbir Ahmad Al-Usmani. Jadi peringkat dalam ilmu akidah, tafsir dengan hadis. Masuk fiqh, kalau fiqh Syafi'i ni ada fiqh Maliki, fiqh apa semua ni. Fiqh Syafi'i kalau di peringkat mubtadi' di Azhar zaman dulu akan dibaca 60 masalah karangan Imam Ramli, Syarah 60 masalah. Kemudian dengan Mukhtasar Latif Bisyarhil Ramli, Mukhtasar Latif. Dan juga kitab Matan Ghayah wa Taqrib di Abi Syuja' Bisyarhi Ibn Qasim Al-Ghazi. Fathul Qarib lah, Fathul Qaribul Mujib. Ma'a mutala'ah, dengan mutala'ah. Tadi baca, mengaji. Mutala'ah kita lain pula. Mutala'ah kitab fiqh manhaji. Dan juga Yaqutun Nafis dengan Hasyiah Bajuri ala Ibn Qasim. Itu mutala'ah. Sebab tu Syekh Imad, waktu ketika kami mengaji dengan kitab Hasyiah Bajuri, kata Syekh Ahmad Mamduh, ini bid'ah daripada Syekh Imad. Tak pernah orang baca kitab Hasyiah Bajuri. Dia seorang yang baca. Itu bid'ahnya dia. So, Hasyiah Bajuri bukan tadris. Hasyiah Bajuri adalah untuk muraja'ah, untuk mutala'ah. Jadi kita akan mutala'ah kitab Hasyiah Bajuri. Tapi yang ditadris kitab Fathul Qarib. Syekh Imad baca semua. Dia bukan mutala'ah, memang baca betul. 9 tahun baru khatam.
Hashim Bajuri 9 tahun khatam. Saya pergi 2004, masa tu baca Kitabus Salah dah. Bayangkan sebelum tu baca Alamah mana dah. 2004 tu dah Kitabus Salah. Nah. Dan 2009 baru khatam. 2004 saya pergi, 2009 baru khatam. Maksudnya dia baca 2000, tahun 2000 dah baca dah. Dan Syekh Ahmad tak pernah duduk tempat Syekh Ali Jumaah. Tak pernah duduk atas kerusi tu. Dia akan ambil kerusi, ada kerusi kecil macam orang sakit duduk tu. Kerusi lipat tu, kerusi tu dia duduk. Ataupun ada satu kerusi lagi dalam Azhar tu, ada cushion sikit. Nah, duduk atas kerusi tu. Kemudian dia akan ambil tempat letak kasut tu, dia akan terbalikkan jadi tempat letak kitab. Tempat letak kasut tu, orang susun kasut tu kan, tu dia terbalikkan bagi ikut belah ni, jadi belah panjang. Kasut tu macam ni lah. Tapi tak ada kasut lah. Tu dia ambil letak ke depan dia, dia lapik dengan kain, dia letak kitab. Orang suruh duduk kat tempat Syekh Ali, tak boleh. Itu tempat Syekh Ali. Kerusi tu tempat Syekh Ali Jumaah. Mana boleh duduk dia. Padahal dia Syekh besar dah di Azhar Syarif waktu tu. Misalkan. Itu mutalaah. Peringkat mutawassit, Zubat Ibn Ruslan. Atau peringkat mutawassit. Ghayatul Bayan lil Imam Ramli. Itu syarah Zubat. Sama ada dengan bacaan syarah Fashani, iaitu Safatu apa ni kitab apa? Mawahibus Samad. Ataupun baca Ghayatul Bayan karangan Imam Ramli. Ataupun baca Jawahir Naqiyah lil Imam Banhawi. Ada Jawahir Naqiyah ada dalam bilik. Jawahir Naqiyah karangan Imam Banhawi. Rupanya ini peringkat mutawassit. Dan juga Iqna' fi Halli Al-Fadhi Abi Suja' karangan Al-Imam Khatib Syirbini. Ini peringkat mutawassit. Peringkat muntahi Umdatus Salik Ibn Naqib Al-Misri. Umdatus Salik ni peringkat muntahi lah. Saya di Pedu ni, kita akan baca sampai Umdatus Salik. Dalam fiqh kita akan baca sampai Umdatus Salik, insya-Allah. Sebab kelas kita banyak, jadi kita akan baca sampai Umdatus Salik. Ataupun kita akan baca Tahrir Tanqih Lubab, karangan Al-Imam Zakaria Ansari. Manhajut Tullab yang kedua, peringkat muntahi, ataupun Al-Minhaj karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab-kitab lain yang perlu dibaca waktu ketika kelas pengajian fiqh, apa dia? Fawaid Makkiyah fima yahtajuhu talabatu Syafi'iyah min al-masail wad-dawabit wal qawaid al-kulliyah karangan Said Alawi As-Saqqaf. Dan juga kena baca kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah karangan Abdullah Syarqawi. Jadi bacaan lah tu. Tu bacaan. Baik. Ini kitab fiqh. Kalau ulum alat pula. Ni ulum alat. Saya baca bagi dengar lah. Ulum alat, kalau contohnya ulum Quran. Ni ulum alat yang pertama. Ulum Quran. Ini ilmu ulum Quran. Mustawa mubtadi dia baca Manhajul Qawim fi Ulumil Quranil Karim li Muhammad Ali Salamah. Ataupun baca La'ali Lihisan fi Ulumil Quran li Musa Syahin Lashin. Ataupun baca Zubdatul Itqan Muhammad Alawi Maliki. Ataupun baca Ulumul Quran karangan Nuruddin Aitar. Itu antara kitab terbaik juga dalam kitab Mustawa Mubtadi bagi Ulumul Quran. Mutawassit baca Tibyan li ba'dil mabahithil muta'alliqati bi Ulumil Quran Tahir Jazairi yang ditahqiq oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ataupun baca Mursyidul Wajiz Abu Syamah Al-Maqdisi. Ataupun baca Manahilul Irfan Muhammad Abdul Azim Az-Zurqani. Syekh Ali Saleh pernah mengaji dengan menantu kepada Syekh Abdul Azim Muhammad Abdul Azim Az-Zurqani. Mengaji Manahil Irfan daripada awal sampai habis. Mustawal Muntahin dibaca Itqan fi Ulumil Quran karangan Imam Suyuti. Atau baca Burhan fi Ulumil Quran Zarkashi. Atau baca Ziyadah wal Ihsan fi Ulumil Quran Ibnu Aqilah Al-Makki. Kitab lain yang perlu dibaca waktu ketika ulum Quran, baca Tafsir Al-Mufassirun Muhammad Hussein Az-Zahabi. Atau baca Tafsir wa Rijalih, Tafsir wa Rijaluh Al-Fadil Abu Ashur Ibnu Ashur. Ataupun Muhkam wal Mutasyabih Ibrahim Khalifah. Ini Syekh Ibrahim Khalifah ni kibar ulama Al-Azhar Syarif. Ibrahim Khalifah. Saya tak sempat jumpa dengan dia. Itu antara benda yang paling saya sedih dalam kehidupan. Syekh Ahmad Mamduh pesan kat saya suruh pergi kelas dia. Tapi saya tak sempat pergi. Dia mengajak kuliah Usuluddin, tafsir. Dan Syekh Ahmad kata, pergi kelas dia. Dan kalau hampir kelas dia, dia kata, kena diam. Jangan tanya apa-apa, diam. Sebab kalau tanya, saya dia tanya, kuliah mana? Dia tengok kita tak master lagi waktu tu. Dia akan halau keluar terus daripada kelas. Jadi kata pergi duduk kelas tu diam saja. Syekh Ahmad kata aku ikut kelas dia diam selama setahun. Syekh Ahmad pernah ikut kelas dia di kuliah. Waktu tu Syekh Ahmad dah ahli majlis fatwa lah. Pergi ke kelas Syekh Ibrahim Khalifah. Dan tak bercakap apa. Tu diam selama setahun. Tak pernah bercakap, tak pernah bertanya apa.
Dan dia kata tak pernah jumpa alim mausu'i yang seperti Syekh Ibrahim Khalifah. Semua dia erti. Ini generasi Azhar lama yang keluar daripada jami'. Meninggal dah. Allah yarhamu. Lepas tu Minnatul Minan fi ulumil Quran al-juz' al-awwal al-muta'alliq bil mabadi' al-'asharah li ulumil Quran, karangan Syekh Ibrahim Khalifah juga. Dua kitab ni ketika peringkat muntahi. Peringkat muntahi tu. Ulumul Hadis, peringkat mubtadi', Taisir Mustalahil Hadis, Syekh Mahmud Tahan. Ataupun kitab Ghaithul Mustaghis fi ulumil Mustalahil Hadis, karangan Muhammad As-Samahi. Ataupun kitab Ikhtisar Ulumil Hadis Ibnu Katsir dengan syarah Syekh Ahmad Syakir. Ataupun kitab Nuzhatun Nazar, karangan Ibnu Hajar, tahqiq Syekh Nuruddin Aitar. Peringkat mutawassit Al-Wasit fi Ulumil Hadis, karangan Syekh Muhammad Abu Syahbah. Ulumul Hadis Muqaddimah Ibnu Salah. Ni baca. Panjang ni nak baca ni. Satu-satu ni. Usul fiqh. Nak kena baca kitab apa. Lepas tu kitab mantik nak baca kitab apa. Nahwu nak baca kitab apa. Kemudian saraf nak kena baca kitab apa. Balaghah nak kena baca kitab apa. Adab nak kena baca kitab apa. Nah. Dan juga ulum-ulum yang lain. Dan kemudian ada kitab Mukawwanah li aqliyati talibil ilm. Ada pula kitab yang membina akal penuntut ilmu. Ini kitab lain pula. Dalam akidah ada kitab-kitab yang kitab tersebut bukan pengajian. Ada sebahagiannya pengajian, ada sebahagiannya bukan pengajian tapi untuk bina aqliyah talibul ilm. Kalau tahu yang ni khair insya-Allah. Kita akan tersusun kita punya pengajian. Tafsir ada kitab dia, fiqh dengan masail khilafiyah ada kitab dia, sirah nabawiyah ada kitab dia, akhlak dengan tarbiyah dan raqaiq ada kitab dia, dengan kitab al-fikr wa thaqafah ada kitab dia. Nah. Dengan tarikh wa tarajim ada kitab dia, ada dan sebagainya. Ini kitab-kitab yang akan diberi perhatian oleh kita insya-Allah taala. Tamam. Di sini juga nanti akan mengaji sejarah. Sejarah akan mengaji. Sejarah Melayu. Nanti adik ustaz cikgu sejarah. Dia akan mengajak nanti insya-Allah. Cikgu Naqiyah. Dia akan mengajak pelajar Zawiyah 10 orang tu ilmu sejarah. Sejarah kena erti. Sejarah Melayu kita kena tahu. Tu ada ustaz baru beli kita ensiklopedia sejarah Melayu 5 jilid. Tu ada 5 jilid. Tu sejarah Melayu kita. Nak kena mengaji sejarah Melayu, kena tahu sejarah. Kalau di Indonesia di Lirboyo mengaji kitab sejarah Indonesia yang dikarang oleh NU. Nahdlatul Ulama ada karang sejarah Indonesia. Dan dalam sejarah tu akan cerita pasal perjuangan ulama dahulu macam mana menentang penjajah. Bukan untuk cerita pasal beli yang 400 semua tu tak. Gold, glory and gospel. Kena tahu benda tu semua, kena tahu. Dan apa penipuan yang dilakukan oleh orang-orang barat terhadap sejarah. Sejarah tu yang kita akan mengaji. Cuma kita nak tengok ni sejarah Fatani, nak kena tengok balik. Kena baca semua sejarah tu. Apa cikgu sejarah dah ada. Kena mengaji sejarah. Sebab bila mengaji sejarah ni baru kita reti jati diri kita sebagai orang Melayu. Umat kita ni kena reti. Dan kata Syekh Muhammad Saleh Gharsi, antara kesalahan madrasah disebabkan kerana jumud, kerana tinggal pengajian-pengajian ni. Dia hanya tumpu kepada alat sahaja. Terlupa dengan ilmu yang sampingan yang sepatutnya dipelajari. Tadinya ilmu sejarah, hatta ilmu geografi pun dipelajari di pondok-pondok sebenarnya. Kena tahu geografi. Tidak jadi bodoh tak erti apa. Kena tahu juga. Zaman dulu dia ada ilmu hikmah. Dia ajak juga ilmu perubatan. Untuk nak bagi tahu juga kurang-kurangnya reti-reti lah makan Panadol tu. Reti lah nak tengok pokok ni nak guna untuk apa. Ada juga tapi kita masa kalau panjang betul macam zaman dulu main mengaji pondok tak payah tanya berapa tahun. Tak apa. Saya ni tak maulah buat macam tu. Saya nak bagi 4 tahun tu maksudnya dengan sistem. Mesti habis kitab. 4 tahun tu habis kitab, bukan 4 tahun tak habis kitab. 4 tahun tak habis kitab ni tu lah. Sonok tok guru. Syarah ikut dia. Lepas tu ada hari tak ada kelas. Tok guru keluar. Tak ganti pula tu. Saya nanti kalau lah contoh lah kok jadi ada sibuk apa-apa kan nanti akan diganti kelas tu. Hari tu contohnya tak ada kelas. Pelajar akan buat aktiviti lain tapi akan ganti balik kelas tu. Hari lain yang mungkin hari cuti akan ganti balik kelas. Dan yang penting dia akan lalu juga. Mesti kena lalui juga. Kelas tu dengan saya. Saya sendirilah akan mengajak. Faham?
Jadi baru boleh keluar daripada pondok tu, dia mengaku kata dia anak murid kita. Ni pergi duduk pondok Tok Guru Haji Saleh. Pergi duduk pondok Tok Guru Saleh, duduk 4 hari ya pun. Balik-balik mengaku pondok Tok Guru Haji Saleh. Itu yang berlaku. Nah, hak duduk bertahun-tahun tak mengaku pun. Hak pergi 4 hari lah mengaku lah. Saya dulu mengaji Tok Guru Haji Saleh. 4 hari je lah. Tapi tak habaq 4 hari tu. Saya dulu mengaji Yaman. Tak habaq 40 hari. Habaq mengaji Yaman eh. Orang tanya berapa lama mengaji Yaman? Oh, saya 3 tahun bah. Oh dah, saya banyak 40 hari. Pergi daurah di Yaman tu. Balik mengaku dah macam dia ahli Yamani. Nah. Padahal duk pergi nasi Yaman makan nasi Arab. Itu yang kita tak mau macam tu. Dia faham? Kalau duduk 4 tahun di satu tempat tu, dia boleh dah nisbah kepada tempat tersebut. Lepas tu orang yang duduk di Azhar 4 tahun baru nisbah kepada Azhari. Sebelum 4 tahun yang nisbah lagi pada Azhari. Buat malu kat orang apa ni. Nah. Boleh. Jadi apa ni, tu pengajian ni kalau kata kita mengaji betul-betul macam ni, insya-Allah akan keluar orang yang, dan kita akan baca, kita tambah lagi ni kitab Mukawinat Aqlil Muslim. Kita akan baca Waqala al-Imam, kita akan baca Simatul Asr. Kita akan baca karangan-karangan Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah. Ada karang tu kena baca, dan juga baca kitab Syekh Ahmad Mamduh. Contohnya kita untuk pemikiran, kita buat daurah, itu jenis daurah. Kita apa ni, pluralism, ta'adudiyah ad-diniyah. Kan? Pluralism. Syekh Ahmad ada tulis kitab ta'adudiyah ad-diniyah. Kitab tu antara kitab yang terbaik yang kita pernah baca pasal pluralism. Sebab yang karang ni adalah orang yang menguasai turas dan juga yang menguasai ilmu kontemporari. Nah, dan juga insaf pandangannya. Nanti insya-Allah kita akan baca. Cara tu jangan 24 jam tu kira tenggelam dengan ilmu lah. Geram terjun dalam tu lah. Benang-benang depan. Kita nanti akan ada dusun durian. Jadi ada masa-masa tu kena pilih tengok pokok durian. Pi apa ni, siram-siram pokok durian, pokok pelam. Ni banyak ni. Banyak tanah yang ayah ustaz bagi untuk buat pondok ni, tapi ada sebahagian kita akan buat dusun. Kat bukit tu ada dusun nanti. Jadi siapa lagi nak kena pergi duk menebah dusun tu kalau bukan 10 orang tu lah. Jadi jangan duk buat kemah lah 10 orang tu. Duk buat macam duk pakai jubah putih, sorban besar pada Tok Guru. Lepas tu duk buat kemah. Tak ada. Pegang cangkui. Pegang cangkui, pergi menyangkui. Tok Guru nak pergi sila panggung nak tengok. Dia pergi cangkui. Kutik darian. Kita akan buat kerja tu nanti insya-Allah. Mengaji ni kena tawaduk juga. Tu. Kena buat kerja-kerja tu. Baru jadi pelajar. Baru nanti akan jadi orang yang bermanfaat pada umat insya-Allah. Dan tu kalau tak kat mana pun insya-Allah jadi magnet. Magnet kepada umat insya-Allah. Itu kita harapkan. Berkat doa para masyayikh kita. Tu tak nanti tak panggil lagi masyayikh kita mai. Daurah dengan masyayikh pula. Itu akan panggil lagi nanti. Rasa macam nak buka esok pondok ni. Dah Ustaz Soleh duduk kata, dan sabar. Itu yang susun juga buat juga daurah ni. Dah tak sabar sangat dah. Buat juga daurah ni. Kalau tidak ni saya rasa macam lama sungguh ni. Saya kalau ikut saya ni duk sembang-sembang tu awal tahun ni nak buka dah. Awal tahun ni. Tapi bila bincang balik dengan Ustaz Soleh dengan AJK apa semua sekali, dengan apa ni staff-staff yang akan terlibat dengan Zawiyah ni, rupanya saya terlalu bersemangat sangat. Imam pakai buat kemah kat depan tu. Jadi Murabit Al-Hajj. Kan? Lepas tu tak ada bangunan lah. Bangunan kita kemah tu ya. Oh yang tu insya-Allah. Memang tobat jadi tu. Jadi wali sungguh tu insya-Allah. Ayak pun minum ayak tu, ayak bendang tu. Berak ke tepi tu cakap kambuih, berak kambuih. Nah. Tak ada fikir dah. Tanda-tanda tak ada fikir dah. Berak kambuih. Bawa ni, bawa kain apa ni? Kain ridak tu, pancang tutup sikit. Berak kambuih. Jadi baja. Syekh Murabit Al-Hajj macam tu. Di pondok dia macam tu. Buat pakai pancang-pancang kemah kan. Lepas tu susun sikit apa ni, daun-daun kurma tu. Daun kurma apa? Daun apa tak tahu. Semayang atas pasiak. Mana ada simen-simen apa? Semayang atas pasiak. Dia pun tidak dalam kemah. Yang tu keluar jadi Syekh Hamzah Yusof. Syekh Hamzah Yusof keluar dari situ.
Jadi Syekh Hamzah Yusof. Jadi Syekh bin Bayyah, Abdullah bin Bayyah keluar dari situ. Nah, jadi Amin Syinqiti. Karang kitab masya-Allah tabarakallah tu keluar daripada itu. Mana ada bangunan apa pun. Bangunan dia pun senang. Kalau kata bandaran mai kata kena runtuh, tak ada masalah. Cabut ya. Cabut. Habis tak ada apa bangunan tak ada. Balik. Insya-Allah. Siapa pun tak kata apa. Oh kalau buat macam tu insya-Allah. Tok guru wali anak takut anak murid dah wali. Tok guru tak dia apa, anak murid jadi tok wali. Kalau buat yang tu insya-Allah tak perlu buat apa dah. Tambun tanah yang selesai terus. Tambun sikit, selesai. Lepas tu pancang kayu. Nah. Lepas tu duduk dalam tu. Hujan ke, panas ke apa semua, baca kitab. Kalau buat macam tu insya-Allah 10 orang tu. Kali kalau lepas 4 tahun tu dia balik, tak payah nak kereta. Dia mak tak payah mai lah. Saya sampai. Sampai tu keluar aku boleh jamban kat rumah dia. Wali. Ashabul khutwah. Baik. Panjang pula kita syarahnya. Tu tadi kita dah baca dah nama-nama kitab tu. Jadi saya tak perlu lagi syarah panjang-panjang lah ni. Kita baca saja. Sebab tadi yang saya sebut tadi ni, yang dalam ni kita sebut turutan kitab tadi tu. Yang ni lebih detail dalam ni. Nanti akan dikeluarkan, saya akan keluarkan dalam syarah bagi kitab ni. Kita akan senaraikan balik yang Syekh sebut tadi. Dan saya akan tambah lagi. Sebenarnya sistem Azhar yang dulu yang sebahagian disebutkan oleh Syekh Nu'man Asyawi dalam kitab dia. Kitab dia pun ada juga tentang masalah tersebut, yang juga yang saya dengar daripada Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah taala. Dan juga kita mungkin boleh tengok juga dengan sistem Lirboyo. Lirboyo pun ada sistem dia sendiri yang dia susun dalam peringkat mubtadi. Ada tak? Mana ustaz punya tu? Gulungan tu. Ada tak? Nampak tak itu tak mana? Gulungan dia punya apa, iklan, bukan iklan. Bukan, ada satu lagi gulung besar juga. Dia panggil apa tu? Jadual Lirboyo punya. Ada tak? Mari tengok. Kita tengok tu. Ni syok buat kelas macam ni. Boleh baca macam-macam. Kalau di masjid buat macam ni, Tok Imam garu kepala duk. Dia nak habis. Tok Imam garu kepala, orang kampung, makcik-makcik kata, baca apa lah ustaz ni? Ustaz bacalah nama-nama kitab tu, terang mana pun kami mai cakap benar bagi hati tak apa dah. Tu pun kitab tak ada. Dia kot, tu. Mai. Tu bukan dia tu. Yang mana kita tak tu Saleh? Banyak kat gulung. Dalam bilik ada tak? Atas tu tak ada lah. Aisyah Mariam duduk sini tak? Tidak boleh bangkit. Tak apalah. Bukan dia, tu lain. Dalam yang apa ni, Lirboyo punya, orang panggil apa, jadual dia tu, bukan jadual, dia punya kalender dia tu. Dalam tu dia sebut sekali dengan manhaj dia pun. Lepas kita boleh tengok kitab apa dia mengaji peringkat apa ni, ibtidaiyah. Peringkat apa dalam apa ni, saya bercari lah. Alang-alang lah. Boleh lah betul-betul ringan tak? Masa ada sini. Ya Rabbi.